شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا
سنكتبه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
ولنضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ቁጥር ስንት ላይ ነበር የመጀመሪያው?
እግዚአብሔር ሙላት ሁሉ በእርሱ እንዲሆን ስበኩሎኪ መጀመሪያውን ጥቅስ ሊሆን ቆላስይስ ምዕራፍ 2። እሺ ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ይሄንን አንዴ ስክሪንሾት አድርጌ ላስቀምጥልህ። አንዴ ላስቀምጥልህ። አዛን አድርጎ النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيتنا. عندنا سلام. أهلا الحمد لله. أمانو. كلهم سلام الحمد لله. تملسك مسلك. تملسكم. ما الحمد لله. عشان السلام. إيش؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله الحمد لله. ጥያቄ ነበረኝና ለጠይቅህ መልስ። እሺ የዛሬ 3 ዓመት ምናምን አካባቢ ማለት ነው አግብቼ ነበረ። እሺ ከዛ ከማግባቴ በፊት ማለት ዚና ሰርቻለሁኝ እና ዚና ሰርተን 3 ወር ሳይሞላን የተጋባ ነው። እሺ ምን ያክል ጊዜ ነው የቆያችሁት? 15 ቀን ወላ 20 ቀን ምናምን ቢሆን ነው። 20 ቀን 15 ቀን እንደቆየን እኔ ካሰረ እንደሱ ከሆነ አይሆንም። ቢያንስ አንድ ላይ ድረስ መጠበቅ ነበር። ስለዚህ ያ ኒካህ በተሳሳተ ጊዜ ነው የታሰረው። መቀጠል ከፈለጋችሁ አዲስ መታሰር አለበት። መለያየት ከፈለጋችሁ ግን ኒካህ ነው ብላችሁ አምናችሁ እስከኖራችሁበት ድረስ ፈትቻለሁ የሚለውን ቃል መናገር አለበት። እንዲህ ካለ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ማስረጃ። እሺ ተቃልቀናልና እዚህ ሀገር ማለት እሱ ኢትዮጵያ ነበር፣ እኔ ደግሞ ሳኡዲ ነበርኩ። በቃ እንትን ማድረግ ፈትቼሻለሁ የሚለውን ቃል ይናገር። አብራችሁ ኖራችሁበታል አይደል? ያን ኒካህ ሸበካ አልሰማሁም። እሺ አብራችሁ ኖራችሁበታል ያን ኒካህ? እሺ ከላይ ያለው ልጅ ሚውተን አንሳ። ሰላም እንዴት ነህ? እና እኔ እዚህ ሀገር ከመጣሁ በኋላ እሱ ደግሞ ኢትዮጵያ ነበረና ኒካችን አይሆንም እናድስ ምናምን ስለው ሚስቴ ነሽ ምናምን ነገር አለኝ። አሁን ጥያቄው ምንድን ነው? ኒካህ እንዳድስ ያንን ኒካህ መቀጠል ነው የምትፈልጉት ወይንስ መለያየት ወይንስ ተለያይታችኋል? ተለያይተናል፣ ግን ደግሞ ኒካሽን አልወርድልሽም ብሎኛል። እኔ ደግሞ ኒካህ የለኝም እያልኩት ነበር። በተሳሳተ ጊዜ የታሰረው በተሳሳተ ጊዜ ነው የታሰረው። በተሳሳተ ጊዜ የታሰረ ኒካህ መቀጠል ከፈለጋችሁ እንዳደስ በትክክለኛው ጊዜ መታሰር አለበት። አንድ ሀይል ተጠብቃችሁ መለያየት ከፈለጋችሁ ደግሞ ያን ኒካህ ኑራችሁበት እስከሆነ ድረስ እስካሁን ድረስ
ያን ኒካህ አምናቸውበት እስከኖራቸው ድረስ ፈትቻለሁ የሚለውን ቃል መናገር አለበት። እምቢ ካለ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ውክልና ሰጥተሽ ለቤተሰቦችሽ አንቺ እጅ ከሆነ ያለሽው እነሱ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ሄደው ማስወረድ ይችላሉ። እሺ አሁን እሱም ውጭ ነው ያለው፣ እኔም ውጭ ነኝ ያለሁት። እንዴት ማስፈታት እንችላለን? ለአምስተኛ ጊዜ ልንገርሽ፣ ሸሪዓ ፍርድ ቤት በመሄድ እህት አንቺ ውክልና ስጭና ለአባትሽ ወይ ለወንድምሽ እነሱ በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ሄደው ኒካሁን ያስወርዱልሽ፣ ጉዳዩን ንገሯቸው። እሺ አፍወን። እሺ ከላይ ሰላም ሄሎ ሄሎ፣ ከላይ ይሰማቸዋል ልጆች? እሰማለሁ። እሱ አንተ እሺ መርሐባ። እሺ ኒዮታቸውን አንሱ። ከላይ ያላቸው ልጆች ኦሳማ ኦስማ ነው የሚለው ሄሎ አሰላሙ አለይኩም ሰላም ትራንስፈር ወደ ራሴ ሳረግ እየሰራ ወደ ራሴ ከዛ ወደ ሰውም ወደ አማን ነው እሱ አልሐምዱሊላህ። ወደ ከብረሽ ቦታ ናቅሽ መርሐባ። ደውዬልህ ነበር ታን እንትን ስልክህን አትነሳ ቢሆን ምን ይሆን እንጃ ብቻ በሰዓቱ ቁጥር እንደላክ ደውዬ ነበር። እሺ ያውቃላችሁ ከላይ ያላችሁ ልጆች? እሺ ብዙ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ። ጁሙአ ሰላት ከአንድ ረካ አንድ እንትና አምልጦን ከዛ እንደ ጁሙአ ነው የምንሰግደው ወይስ እንደ ዞር ነው እንትን ብለን መስገድ ያለብን? አንድ ረካ ጌታ ከሆነ እንደ ጁሙአ ነው የምትሰግደው። አንድ ረካ ብቻ ነው የምትጨምረው። ሁለቱም ረካ አልፎ ከሆነ ተህያቱ ላይ ደርሰህ ከሆነ 4 ረካ ነው የምትሰግደው። እሺ እንጂ እንደ ዞር መስገድ የለብንም ማለት ነው። አንዱን ረካ ጌታህ ከሆነ ሙሉ ሶላቱን እንዳገኘህ ማን ነው ረካውን ያንን ሶላት አግኝተሃል። ያን ሶላት አግኝተሃል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ መን አድረከ ረክዓተን ፈቀድ አድረከ ሶላት አሉ። የአንድ ሶላት ላይ አንድ ረካ ያገኘ ሰው ያን ሶላት አግኝተዋል ብለው ተናገሩ። ከዙሁር ሊሆን ይችላል፣ ከአስር ከጁሙዓ ሊሆን ይችላል። የትኛውንም የሶላት አይነት አንዱን ረካ መጨረሻ ደርሰህበት ከሆነ ያን ሶላት አግኝተሃል። ስለዚህ ቁመህ ትሞላለህ ማለት ነው። ገብቶሃል አይደለ? ስለዚህ ጁሙዓ ሶላት ለመስገድ ሄደው ሰውየው አንዱን ረካ አግኝቶ ከሆነ አንድ ረካ ነው የሚጨምረው። ያን ጁሙዓ ሶላት አግኝቷል። ሁለቱም ረካ አልፎት ከሆነስ ብሏቸዋል። ተህያቱ ላይ ደረሰ መጨረሻ ላይ ይሄ ሰው ረካዎችን አግኝቷል ወይ አልፈውታል? ሁለቱም ረካዎች። ስለዚህ ቆሞ 4 ረካ ነው የሚሰግደው። እሺ አሰላሙ አለይኩም ሁሴን። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ሁሴን። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ ጥያቄ አንድ ጓደኛዬ ሱዳን ላይ የአንድ ወር ረመዳን በልቶ ነበር። ሙቀቱን አልቻለም እና የአንድ ወር ረመዳን በልቶ ነበር። ከዛም ደግሞ የአንድ አመቱን ረመዳን ወሩን ከበላ በኋላ አሁንም ሌላኛው አመት ረመዳን መጣበት እና በዛኛው አመት እንደገና 15 ቀን በላ ማለት ነው። እንደጠቃላይ በ2 አመት ውስጥ ወር ከ15 ሆነበት። ለዛኛው አሁን ምን ቢያደርግ እንትን ለምሳሌ በብር ምናምን መክፈል ይችላል? የመጾም አቅሙ ካለው መጾም አለበት። ለመጾም አቅሙ ደካማ ከሆነ ይዛኔ ከፋራ ያወጣል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ሲናገር ሱረት አልበቀራ ላይ ስለ ጾም የተናገረ ፈመን ካነ ሚንኩም መሪደን አው ዐላ ሰፈሪን ፈዒደቱ ሚን አያሚን ኡኸራ።
ከእናንተ በጾም ቀን የታመመ ካለ ወይንም ሙሳፊር የሆነ ወይም ጉዞ ላይ የሆነ ሰው ካለ እነዚህን ቀናቶች በሌላ ቀን ቆጥሮ ይጾም እያለ ይናገራል። ስለዚህ አንድ ሰው ሌላው ነገር የረመዳን ቀባ ያለበት ይህን ቀባ ሳያወጣ ቀጣዩ ረመዳን ከገባበት ያለምንም ምክንያት ያለበት፣ ስለዚህ ስላለፈው ረመዳን ቀባን ከፋራም አለበት ይህ ሰው። ነገር ግን በምክንያት ከሆነ እስከ ቀጣዩ ረመዳን እስኪጾም ድረስ ጊዜ ካላገኙ ታሞ ከሆነ ሰማኛ ምክንያት ካለው ስለዚህ ስላለፈው ረመዳን ቀባ ብቻ ነው የሚኖርበት ያ እና ስለዚህ ሰው ቀጣዩ ረመዳን እስኪገባበት ድረስ ያሳለፈው ያለምንም ምክንያት ከሆነ ስለዚህ ስላለፈው ረመዳን ቀባም አለበት ከፋራም አለበት። እሺ ከፋራው ነው ቀዳው ምንድን ነው? ቀዳው ረመዳን ጾም ነው። ከፋራው ምንድን ነው? ቀዳው ረመዳን ጾም ነው። ቅድም እንደነገርኩ ቁርአኑ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ፈመን ካነ ሚንኩም መሪዳን አው ዐላ ሰፈሪን ፈዒደቱ ሚን አያሚን ኡኸር እንዳለ። ሌላኛው ከፋራው ለእያንዳንዱ ቀን አንዳንድ ምስኪን ማብላት ነው። ለ30 ቀን 30 ምስኪኖችን ማብላት የማይችል ከሆነ ሰውየው እህል ገዝቶ መስጠት ይችላል። ሰዎች በአቅራቢያቸው የሚመገቡት ምግብ ሩዝ ሊሆን ይችላል፣ ጤፍ ሊሆን ይችላል፣ ማሽላ ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው የሚመገቡት የምግብ አይነት በቤታቸው ያንን ገዝቶ ይስጣቸው። ለእያንዳንዱ ቀን አንዳንድ ኪሎ ከግማሽ ለወሩ 45 ኪሎ ማለት ነው። ያን 45 ኪሎ ሩዝ ገዝቶ ለአንድ ሰው መስጠት ይችላል። አንድ ዳ ወይ ለሁለት ወይ ለሶስት ለ45 ለ30 ሰዎች ማካፈል ይችላል። ችግር ያን ሰጥቶም ግን መጾም አለበት ማለት ነው። መጾም አለበት። የመጾም አቅም ካለ መጾም አቅም ከሌለው ለምሳሌ ሰውየው ቢጾም በጤናው ላይ ችግር የሚፈጥርበት ካነ መረድ ሙስሚ የማይቋረጥ በእርሱ ላይ የሚዘወትር ህመም ካለበት የዛን ይሄ ሰው የመጾም አቅም ከሌለው ከፋራ ብቻ ነው የሚጠበቅበት። ልክ እንዲሁ ሽማግሌ ከሆኑ አሮጊት ከሆነች የመጾም አቅሙ ከሌላቸው ረመዳን አቅሙ ካላቸው ከፋራ እያወጡ ያሳልፋል። አቅሙ ከሌላቸው የሚሰጡት የሌላቸው አቅማቸውም አይችልም። እነዚህ ሰዎች በእነዚህ ሰራ ምንድን ነው ያለባቸው ከተባለ ምንም የለባቸው። አላህ በቁርአን ላይ ፈተቁላህ መስተጣዕቱም የቻላቸው ታቅም እኔን አላህን ፍሩ፣ እኔን አላህን ታዘዙ ነው ይላል። ተቅዋ ማዕናሁ ልምቲሳል ሊአዋሚሪላህ ወልእጅትናብ ሊነዋሂህ። ተቅዋ ብሎ ማለት አላህ ያዘዘውን መፈጸም የከለከለን መራቅ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ከቻሉት አቅም በላይ አይገደዱም። ላ ዩከሊፉ ላሁ ነፍሰን ኢላ ውስዐሃ ይላል። አላህ አንዲትን ነፍስ ከአቅሟ በላይ ያስገድዳል። ስለዚህ መጾም ካልቻሉ የሚሰሩትም ከሌላቸው ምንም የለባቸውም። ያለ ካልሆነ ከሌለ የለህም እንዳለው ማለት ነው። እሺ ኢብራሂም ሰላም አለይኩም። ደውዬልህ ነበር በቁጥሩ ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላህ። ወላሂ ደውዬ ዛኔ ወደ አንተ ላከው ነበር የደወልኩት፣ ግን ስልኩ ዝግ ይሆን ምን ይሆን ጠርቶ ይሆን ዝም አለ መሰለኝ። ወይኔ አላህ የቀደረው ሆነ። እኔማ አስጠብቅ ነበረ እኮ በጣም። ሌላ ጊዜ ኢንሻላህ እንገናኛለን። ኢንሻላህ እንኳን በሰላም ገባሁ። ዋናው እሱ መርሐባ። አቡከርን አገኘኋት። ኡስታዝ አቡከር ሌላ ማን ነበር? አቡከር አህመድ ጃ ደግሞ ማን ነው? ፒኬ። በቃ እነዚህን አገኘኋቸው። ማሻአላህ ሳላህ አግኝቼዋለሁ። ሌላም ልጆች ኢምራን ከዚህ በፊት አግኝቻታለሁ። ብቻ በርቱ። በተለይ በዚህ በንስር ላይ ጥሩ ተጽዕኖ ፈጥራችኋል። አላህ ያጠንክራቸው፣ አላህ ያቁታቸው። ይሄ ነው ሰዎች ወደ ኢስላም ወደ ነቢያት መንገድ ይመጡ ዘንድ ነው አላማችን፣ ሌላ አይደለም። ፍጥረታትን ከማምለክ ፈጣሪን ወደ ማምለክ መጣራት ነው። የነቢያትን አስተምህሮ አንግቦ መኖር እዚች ዓለም ላይ ትልቅ ስኬት ነው። የሰው ልጅ ትልቁ ስኬት በቃ ይሄ ነው። እዚህ ዓለም ላይ ምድራዊ ጥቅምን ማግኘት አይደለም። ገብቷቸዋል። ሀብትን ማግኘት አይደለም፣ ጠፊ ነው። ምድራዊ ጸጋን ማግኘት አይደለም። ወለልአኺረቱ ኸይሩን ለከ ሚነል ኡላ ነው። በቃ ከምድራዊ ጸጋ ይልቅ የመጨረሻው ዓለም ጸጋ ለአንተ የተሻለ ነው ይላቸዋል ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ። ነቢያቶች ጀምረውት የሄዱትን ትምህርት መቀጠል ማለት ነው ዳዕዋ ብሎ ማለት። ገብታቸዋል። ሰዎችን ወደ ኢብራሂም መንገድ መጣራት ነው፣ ወደ ኢስማኤል መንገድ፣ ወደ ኢስሐቅ፣ ወደ ያዕቁብ፣ ወደ ሙሳ፣ ወደ ዒሳ፣ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ
ወደዚያ መንገድ ወደሆነ መጣራት ይህ ትልቅ ስኬት ነው። እናንተ ደረጃዎትን ላታውቁ ትችላላችሁ። በጣም ትልቅ ስራ ነው። ይሄ ትልቅ ስራ ነው። አስባችሁታል? የነቢያትን ትምህርት በተበረዘበት ዘመን የነቢያትን ትምህርት ቀጥ አድርጋችሁ ልክ እንደ ነቢያት ቁማችሁ መስራት ማለት በጣም ይህ የሚደንቅ ስራ ነው። በአንድ አተር ላይ እንደመጣው ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ከእኔ በኋላ ስለሚመጡ ትውልዶች እስኪ ንገረኝ አምላክ አላህ ብሎ ጠየቀ ይባላል። አላህ ምን አለው? ሙሐመድ ወኡመቱሁ ሙሐመድና ትውልዶቹ ሁም ኸይሩል ኡመም ካለፉት ትውልዶች ሁሉ በላጭ ናቸው። ሁም ለይሱ ቢአንቢያ ወላኪነሁም ሚስለል አንቢያ አለ ይባላል። የሙሐመድ ትውልዶች ነቢያት አይደሉም፣ ነገር ግን ልክ እንደ ነቢያት ናቸው አለ ይባላል። ምን ማለት ነው? ሁም ወረሰቱል አንቢያ የነቢያት ትክክለኛ ወራሾች ናቸው። የነቢያትን ትምህርት ለትውልድ ቀጥ አድርገው የሚያስተላልፉ ናቸው። እያችሁ እነዚህን ትውልዶችማ ማየት እፈልጋለሁ አምላክ አላህ ብሎ ጠየቀ ይባላል። አላህም ቃል ገባለት ሊያሳየው ወደፊትም ያወርዳል። ዒሳ የሚያወርድበት በርካታ ሰበቦች፣ ምክንያቶች አሉት። ከዚያ መካከል አንደኛው ይሄ ነው። እነዚህን ትውልዶች አሳየኝ ጌታዬ ብሎ ጠየቀ። ለአላህ የሚሳነው ነገር የለምና ሊያሳየው ወሰነበት። በእነዚህ ትውልዶች መካከል ይወርዳል ዒሳ። የዛኔ ቀጥ አድርገው ቁርአንና ሐዲስን ጠብቀው እነዚህ ትውልዶች እስከ ዘመኑ ፍጻሜ ድረስ ይጠብቁታል ዒሳ። ፈየኡመኩም ቢኪታቢላህ ወቢሱነቲ አሉ ነቢ ስ ላ ስለም። የዛኔም ዒሳ በቁርአንና በሐዲስ ያስተዳድራቸዋል። እስከዚያ ድረስ ተጠብቀው ይቆያል እስከ ዘመኑ ፍጻሜ ድረስ። ከዚያም በኋላ አላህ ቃል ገብተዋል ለዚህ ቁርአን ኢና ነሕኑ ነዘልና ዚክረ ወኢና ለሁ ለሓፊዙን ይላል። ይህን ቁርአን እኔ ነኝ ያወረድኩት እኔም ነኝ የምጠብቀው ብሎ ተናግሯል። ቁርአን ብቻ አይደለም ሐዲስም የተጠበቀ ነው በአላህ ጥበቃ ስር። ይህ ልታውቁ ይገባል። ሊአነ አሱና ሂየ ልወሕይ ሳኒ ምን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከአላህ ዘንድ የተወረደ መለኮታዊ ራእይ ነው ሐዲሱ። ገብታችኋል? ወማ የንጢቁ ዐን ልሀዋ ኢን ሁወ ኢላ ወሕዩን ዩሓ። ሙሐመድ ወጥቷል። አስለን እኮ ከየሱስ ጋር ተጣብቄ ነው ያየሁት። ቁርአን ከአላህ ዘንድ የጠበቀ ዋስትና እንደተሰጠው ሐዲስም ልክ እንዲሁ። ምክንያቱም ሐዲስ ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ዘንድ ነው። ልታውቁ ይገባል። ቁርአን ቃሉም መልእክቱም ከአላህ ዘንድ ሲሆን ሐዲስ ቃሉ ከነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክቱ ግን ከአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ነው። እዚህ ሐሳን ብን ዐጢያ የተባለው ሰሃባ ምን አለ? ካነ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም የንዚሉ ቢሱና ዐለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማ የንዚሉ ቢልቁርአን። መልአኩ ጅብሪል ቁርአንን ሲያወርድ እንደነበር ሁሉ ለነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስንም ሲያወርድላቸው የነበረው እሱ ነው ይላል። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ የነገሩን ሁሉ ከአላህ ዘንድ የተቀበሉት እንጂ ከራሳቸው ኢስቲሃድ አድርገው አይደለም። ቢማ የተዐለቁ ቢኡሙሪ ዲን ላ የንጢቁ ዐኒል ሀዋ ኢን ሁወ ኢላ ወሕዩን ዩሓ። እና ይህ ነው። እሺ ጥያቄ ያለው ከላይ ከላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። አለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እሱ አንድ ሴት ማለት ነው ማግባት የሚፈልጋት ወንድ የማህሯን ብር ካሌለው እሷ ካላት ለሱ ሰጥታው ሄዶ እንደሚጠይቃት ለቤተሰብ ማለት ነው ሄዶ እንደሚጠይቃት ለሱ ብር ሰጥታው የማህሯን ሰጥታው ሄዶ ቤተሰብን ጠይቆ እንደሚያግባት መከሪያ ይቻላል? ሴት ልጅ ለሰውየው ሀዲያ ወይም ስጦታ ሰጥታው ከዚያ በኋላ ያንን እንደ መህር መጠቀም ይቻላል ወይ? ይቻላል። የማይቻለው ምንድን ነው ከተባለ ያለ መህር በቀጥታ ማግባት። ይህ ለነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ነው የተፈቀደው። ይህ ለነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ነው የተፈቀደው። ኢን ወሀበት ነፍሰሃ ሊነቢይ ቃለ ልሙፈሲሩን አይ ቢዱን መህር፣ ያለ መህር በታችኋል አይደለ? ነገር ግን ለሌላ ከተባለ ይህ አልተፈቀደም። ያለ መህር ራሴን አግባ ይላል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የሆነ ሰው ለማግባት እንደፈለገ መጥቶ ሲጠይቅ ጊዜ መህር ማምጣት እንዳለበት ተናገሩት። እኔ ምንም ነገር አልያዝኩም አላቸው። ወለው ኻተመን ምን ሐዲድ፣ ምንም ሰውየው አላገኘም። ዘወጅቱከ ቢማ መዐከ ሚነል ቁርአን አሉት። መጨረሻ ላይ ከአንተ ዘንድ ባለው ቁርአን ድሬያለሁኝ። ቁርአን ሊያስተምራት መህር ሲባል እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ሰው ብር ብቻ ይመስለዋል። ላ ብር ብቻ አይደለም፣ እውቀት ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ከገንዘብ ውጭ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል፣ መሬት ሊሆን ይችላል፣ መኪና ሊሆን ይችላል፣ ብር ሊሆን ይችላል። ደስ ያላትን ሴት ልጅ ማንኛውንም ጥሎሽ ነገር መጠየቅ ትችላለች። ገብታችኋል አይደል? ያ ነው እና መህር ብሎ ማለት ጥሎሽ ነው። እንደምታውቁት ሴት ልጅ ከማግባቷ በፊት እንድትሰጥ የተወሰነላት የሆነ የአምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ውሳኔ። ይህም በቁርአን ላይ አላህ ሲገልጽ ምን አለ?
ወአቱ ኒሳء ሰዱቃቲሂነ ኒሕላ ይላል። ሴቶችን የመህር ስጦታቸውን ከውስጣችሁ ደስ ብሏቸው ስጧቸው ይላል። ከግዴታ ነው ጁበን ያለ። በሌላ ቦታ ላይ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል መስጠት እንዳለባት። ከዛሊከ ነገር መህር ላይ ማጋነኑ ተገቢ አይደለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይሩ ኒካህ አይሰሩሁ አሉ። ከጋብቻ ሁሉ በላጩ ኒካህ መህሩ ቀለል ያለበት ነው አሉ። ቃለ الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى المغالاة في المهر ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم መህርን ማጋነን ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ አይደለም ይላል። ስለዚህ መህርን ቀለል ለማድረግ ነው። አላህ በሱረቱ ኒሳ ቁጥር 24 ላይ ብዙ ጊዜ ክርስቲያን ልጆች የሚነግሯቸው ነገር አለ። መምህሮቻቸው ሴት ልጅን በገንዘባቸው እንድትፈልጉ ተፈቀደ የሚለውን አንቀጽ እያነሱ ይሄ የሚናገረው ስለ መህር ነው። አንዱ መህር ነው። ሴት ልጅ ከጋብቻ በፊት የሚሰጣትን ጥሎሽ እየተናገረ ነው አላህ እዚያው ቦታ ላይ ወአቱሁነ ኡጁረሁነ ይላል። መህራቸውን ስጧቸው ይላል። ጥሎሽ ማለት ነው። አንድ ሴት ልጅ ከማግባቷ በፊት ከባሏ ዘንድ እንድትሰጥ የተወሰነላት የሆነ ጥሎሽ ያ መህር ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ያንን ነው እየተናገረ ያለው። እሺ እና ያንን መህር እሷ ሰጥተው እንዲያገባት ማድረግ ይቻላል ወይ? ይሄ ችግር የለውም ነበር። ችግሩ ምን ላይ ነው ከተባለ የማስተዳደር አቅምና ችሎታ አንዱ የጋብቻ መስፈርት ነው። ከዚያ በኋላ በምን ሊያስተዳድራት ነው ጥያቄው። ምክንያቱም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? ያ መዕሸረ ሸባብ መን ስተጣዐ ሚንኩም ልባአተ ፈልየተዘወጅ ወመን ለም የስተጣዕ ፈዐለይህ ብሶም ፈኢነሁ ለሁ ዊጃእ አሉ። እናንተ የወጣት ስብስቦች ሆይ ከእናንተ የጋብቻን ጣጣ መቋቋም የሚችል ካለ ያግባሉ፣ ካልቻለስ ጾም ይጹም ተባለ። እንዳያገባ ሰው በምን ሊያስተዳድራት ነው? ከዚያ በኋላ ይሄ ወሳኝ ነው። አንድ ሰው ወደ ራሱ ህይወት ሌላን ሰው ሲጨምር ጊዜ ራሱንም ችለው ሌሎችንም ለማስተዳደር አቅሙ ሊኖረው ይገባል። ረቻላ። እሺ ይሄን ይመስላል። ከላይ ያላችሁ ይሳቅና አንተነህ ሰላም ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሴት ቆይ አልጨረስኩም። አይ ማለቴ የቤት ኪራይ ሰርቶ የሚገባ ነው። የቤት ኪራይም ወጥቶ ተታድሮ የሚኖር ሰው ነው፣ ሰርቶ የሚገባ ነው። ግን የትዳር ነገር ላይ እንትን የለውም፣ አቅሙ የለውም። የማያ ላይ ቤተሰብ ብዙ ሲጠይቅ እሷ አላት፣ እሷ ደግሞ ልታገባ ትፈልጋለች። ታገባች በኋላ ያው አብሮ የመኖርን ችሎታ እሷ ስለምታል ምንም ችግር የለማ። የማስተዳደር አቅሙና ችሎታው ከሌለ ሰውየው፣ ሴትየዋ ግን ያንን ለማድረግ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ ካለች፣ ሀብታም ከሆነች ካላት፣ በዚያ ነገር እችላለሁ ካለች ችግር አይኖረውም። ነገር ግን ምንም የማይኖራት ከሆነ እሱም የማይኖረው ከሆነ ራሳቸውን አደጋ ላይ እንዲጥሉ አይፈቅድም ይችላል። ገብታችኋል አይደል? የማስተዳደር አቅሙና ችሎታውን ሊኖራቸው ይገባል። ሌላ ማስረጃ ልስጥሽት ለመጨረሻ። በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ አንዲት ሴት መታ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ጠየቀች። ማን ትባላለች? ፋጢማ ብንት ቀይስ። جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني ثلاثة، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، أبو جهل سيهون أبو جهم صحابة، وأسامة بن زيد። አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ አለች ፋጢማ ብንት ቀይስ፣ ሶስት ሰዎች ለጋብቻ ጠይቀውኛል። ከሶስቱ የትኛውን ላግባ ላማክረውት መጥቼ ነው አለች። ደረቻል አይደለ? ከዚያ በኋላ ማን አለች? አንደኛው ማን ነው? ሙዓዊያ ኢብኑ አቡ ሱፊያን ነው አለች። ሙዓዊያ የአቡ ሱፊያን ልጅ። ሁለተኛ አቡ ጀህም ነው አለች። ሶስተኛ ደግሞ ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ብኑ ሐሪሳ አለች። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የግሩፋቸው ልጅ የተባለው ማለት ነው። ደረቻል አይደለ? ያ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከሶስቱ የትኛውን ላግባ ብላ መጣች። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ባህሪያቸው ሁላቸውንም ሰሃቦቻቸው ስለሆኑ ያውቃሉ። ያማከረች ነው እናች ሴት ትክክለኛውን የትኛው ለትዳር ብቁ ነው የሚለውን ሊሰጧት ይገባል። ቦታቸውን አይደል? ሊደብቋት አይገባም። የእነሁ ናሲሑል አሚን፣ ታማኝ መካሪ ናቸው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዚያ በኋላ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። አማ ሙዓዊያ ፈሰዕሉኩን ላ ማለ ለሁ፣ ፈሰዕሉክ ያኒ ፈቂር። ሙዓዊያ ደሃ ነው፣ አሁን ገንዘብ የለውም፣ አስተዳደር ችሎታ የለውም አሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አያቸው አይደል? ሁለተኛ ወአማ አቡ ጀህም ፈላ የضዑ ልዓሳ ዐን ዓቲቂሂ ወፊ ሪዋየት ኡኽራ ተደራቡን ሊኒሳ አልሐዲስ ዩፈሲሩ በዕضሁ በዕض። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡ ጀህም ግን አሉ እርሱ በትሩን በትከሻው ላይ አያወርድም አሉ። ምን ማለት ነው? ግን ያ ንግግር ነው። በሌላ ሐዲስ ሲተረጉሙት ሴት ይመታል ማለት ነው። ሴትን መደብደብና መምታት ለጋብቻ ብቁ እንዳልሆነ ሰውየው ያሳያል።
ገብታችኋል አይደለ? ያ እና ሴትን እስኪ ጎዳት ድረስ መደብደብ መምታት አይቻልም በፍጹም። ምናልባት አጥፊና መጥፎ ከሆነች ያቺ ሴት ወደ ጥፋት የምትሄድ ከሆነ መክሯት፣ ገስጸዋት እምቢ ካለች ከዛ በኋላ ኩርፏት ያ ሁሉ አልጠቅም ካለ ሰውነቷን ሊጎዳ በማይችል መልኩ በትራስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ምንድን ነው በአንሶላ ሊሆን ይችላል። ጠቅለል አድርጎ የሆነ እርሷን በማይጎዳ ነገር ሊመታት ይችላል። ሱረቱ ኒሳ ላይ የተገለጸው ይሄ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ በርበን ገይረ ሙበሪሐ የማያሳም የሆነ እንትን ነው ብለው ተናግረዋል። እንደ አጠቃላይ መጨረሻውን ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ፈንኪሂ ኡሳማ አሉ። ኡሳማን አግቢ አሏት። ያችሁ ስለዚህ ሴት ልጅ ሊያስተዳድራት የሚችል የሆነ ሰው ነው ልታገባ የሚገኝ። ይህን ይመስላል። እኔ እችለዋለሁኝ ሁሉን ነገር እኔ ሁሉን እወጣለሁ ካለች ግን ጀዛሁላህ ኸይራ አላህ ጀዛዋን ይክፈላት። ሴት እያመሰገናት ለዘላለም ሊኖር ይገባል። ይሄ ሰው ሹክረን የኔ እናት እያለ እሺ መርሐባ ጀዛከላ ኸይር። እኔ እችላለሁ ካለች መስኡልዬ በራሷ ከወሰደች ችግር የለም ማለት ነው። እወ ጀዛከላ ኸይር። እሺ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንዴት ናቸው? ጥያቄ ነበረኝ ወንድሜ። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? አንድ ጓደኛ ነበረኝና ገና ነው እሱ ሙስሊም ነው እና ልጅቷ በእጁ አርግዛ እንደገና አገባት። ይሄ ነገር በእስልምና እንዴት ይታያል? እሺ እሱ ሙስሊም ነው? እሱ ሙስሊም ነው፣ እሷ ሙስሊም ናት። እሱ ሙስሊም ነው፣ እሷ ሙስሊም ናት። እርጉዝ እያለን ያገባትና ይሄ ነገር በሸሪዓ እንዴት ነው? በእርግዝና ጊዜ ኒካ አይታሰርም ወንድም እና ስለዚህ ኒካሁ በተሳሳተ ጊዜ ነው የታሰረው። አንድ ሰው ከሆነ ሴት ጋር እየኖረ እያለ እርግዝና ቢፈጠር ዛኔ ኒካ ማሰር አይቻልም። እስክትወልድ ድረስ መጠበቅ አለባቸው። ከዚያ በኋላ ስላለፈው ተውበት አድርገው ኒካ ማሰር ይችላል። እኔና ምትሉ ከላይ ይሰማል? ይሰማል። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? አለ። እሺ ሄሎ ይሰማል። ቀጥል። እየሰማነህ ነው። ሄሎ ይሰማል። እየሰማነህ ነው። ቀጥል። ሻሃዳ መያዝ ፈልጌ ነበር። እሺ እስልምናን መቀበል ፈልገህ ነው? እሺ የምለውን ቃል አብረህ እየተገኘህ ትበለሽ። እሺ አሽሀዱ አላ ኢላሃ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ። እሺ አሁን ያልከው ቃል የሻሃዳ ቃል ወይም የምስክር ቃል ይባላል። ትርጉሙ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢለላህ ማለት እነሆ ከአላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብዬ መሰክራለሁ። ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ማለት ደግሞ ሙሐመድ የአላህ መልእክተኛ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ ማለት ነው። ስምህ ማን ነበር ወንድማችን? ምትኩ። እሺ ስሙን መቀየር ግዴታ አይሆንብህም። መቀየር የምትፈልግ ከሆነ የአንተ ፈቃድ ነው። እንቀይርልሃለን ከፈለግ እንቀይርልህ ወይንስ በዚህ ነው? ይቀየርልህ። እሺ
ደስ የሚል ስም እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉ። እኔ ከስሞች ሁሉ ደስ የሚለኝ ስም ሙሐመድ የሚለው ነው። ሙሐመድ የሆነለት ይሁን እስማማለሁ። እሺ እስላማዊ ትምህርት እንድትማር ዘንድ ከታች ያሉ ወንድሞች ሁለት ወንድሞች ፎሎ አድርጋቸው ኢብራሂም እና አቡከር የሚለውን ተከታተላቸው ላይ ሲገቡ ልክ እንዲሁ በውስጥ እሺ ከታች ያሉ ልጆች እሺ አንድ ሰው እስልምናን በመቀበሉ ምን ያገኛል የሚለውን አንዴ ልንገራችሁ። በምድራዊ ህይወቱም በቀጣይ ህይወቱ ምን አለው? ተስፋ አለው ወይ? አንድ ሰው እስልምና ሲቀበል ጊዜ በዚህ ዓለም የሚያገኘው ምንድን ነው? በሰለመበት ቀን የኃጢአቱን ሁሉ ስርየት ያገኛል። ለኃጢአቱ ሁሉ ምህረትን ያገኛል። ትልቅ ጸጋ ብሎ ማለት እዚህ ዓለም ላይ ከኃጢአት ንጹህ መሆን ነው። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ይህን ደግሞ ላመኑ ሰዎች ቃል ገብቶላቸዋል። በቁርአን ላይ ሲናገር ምን አለ? ኢነ ለዚነ አመኑ ወዐሚሉ ሷሊሓት ለሁም ጀናቱ ነዒም አለ ኻሊዲነ ፊሃ ወዕደ ላሂ ሐቃ ወሁወ ልዐዚዙ ልሐኪም ፊ ሱረት ሉቅማን። እነዚያ በእኔ አምነው መልካምን የሰሩ ሰዎች ለእነርሱ የገነት ጸጋ አለችላቸው በእርሷም ውስጥ ዘውታሪዎች ሲሆኑ ይህም ያኔ የአላህ ቃሌ ነው እያለ ይናገራል። ቃሌም እውነት ነው እያለ ይናገራል። አልኢስላም የጅቡ ማ ቀብለሁ አሉ። እስልምና ከእርሱ በፊት ያለን ኃጢአት ያስተሰርያል፣ ያስምራል አሉ። በማለት ሰውየው ሲሰልም ጊዜ ያለፈ ኃጢአት ሁሉ ይማርለታል። አላህ ስብሐነ ወተዓላ በሱረቱል አንፋል ላይ ምን ይላል? ቁል ሊለዚነ ከፈሩ ኢየንተሁ ይግፈር ለሁም ማ ቀድ ሰለፍ ወኢን የዑዱ ፈቀድ መደት ሱነቱል አወሊን ይላል። ሙሐመድ ሆይ ለእነዚያ ለካዱ ሰዎች እንዲህ በላቸው ካሉበት ክህደት ቢቆጠቡ ኃጢአታቸውን ሁሉ ምርላቸዋለሁ እያለ ይናገራል። ይህ ነው። ሌላው ነገር በቀጣዩ ዓለም ውስጥ ከሞት በኋላ ስላለው ህይወቱ ተስፋ ተሰጥቶታል ወይ ሙስሊም ከተባለ አዎ። ምን ከተባለ አላህ የዘላለማዊ ህይወትን ሊሰጠው ቃል ገብቷል። በዚያም ውስጥ የገነትን ህይወት ሊሰጠው ቃል ገብቶለታል። ይሄ ነው አላህ ቃል በቃል በቁርአን ላይ ሙስሊሞችን ገነት ነው የማስገባቸው እያለ ይናገራል። በሱረቱ ዙኽሩፍ ላይ አለዚነ አመኑ ቢአያቲና ወካኑ ሙስሊሚን ኡድኹሉል ጀና ይላል። እነዚያ በአናቅጾች ያመኑና ሙስሊም የሆኑትን ገነትን ግቡ እላቸዋለሁ ይላል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙስሊም ገነት ነው የሚገባው ብለው ቃል በቃል ይናገራሉ። እንዳውም ከሙስሊም በስተቀር ማንም ሌላ የሚገባ የለም ብለው ይናገራሉ። ቃለ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊዑመር ብን አልኸጣብ ያ ብን አልኸጣብ ኢዝሀብ ወናዲ ፊ ናስ እነሁ ላ የድኹሉ ልጀነተ ኢላ ነፍሱ ሙስሊማ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዑመር ብን አልኸጣብ ምን አሉት? አንተ የኸጣብ ልጅ ሆይ ሄድና በሰዎች መካከል ይሄን ቃል ንገራቸው። ምን የሚል ቃል? እነ ልጀነተ ላ የድኹሉሃ ኢላ ነፍሱ ሙስሊማ፣ ገነትን ሙስሊም ነፍስ እንጂ ሌላ ማንም እንደማይገባባት ተናገር አሉት። እና ይህን ይመስላል። አንድ ሰው እስልምናን ከተቀበለ በኋላ ሻወር እንዲወስድ ታዟል። ለሶላት ዝግጁ ይሆን ዘንድ ሶላት የእስልምና ሃይማኖት ሁለተኛው ትእዛዝ ነው። የመጀመሪያው ትእዛዝ ቅድም ያልከው ነው። የነብያቶች ሁሉ የትእዛዛት ሁሉ መጀመሪያና ተቀዳሚ የሆነው የቀደሙ አምላክ አንድና ብቸኛ መሆኑን መመስከር፣ በእርሱ ላይ ቅንጣት አጋር እንደሌለው። ሁለተኛው ደግሞ ለዚህ ላመንከውና ለመሰከርከው ለአንዱ አምላክ መገዛት መስገድ ነው። እና ስለዚህ ስለ ሶላት አሰጋገድ በመማር ሶላትን መስገድ ትጀምራለህ ማለት ነው። ለአንድ አምላክ ለአላህ ብቻ ነው የሚሰገደው። ከእርሱ ውጭ ለሌላ ለማንም አካል አይሰገድም። አላህ በቁርአን ላይ ፈሰሊ ሊረቢከ ወንሐር ይላል። ለእኔ ለጌታ ለአላህ ብቻ ስገድ፣ በእኔ ስም ብቻ ሰዋ እያለ ይናገራል። ቁል ኢኒ ኡሚርቱ አን ነዕቡደ አላህ፣ ሙሐመድ ሆይ እኔ ሰዎችን ማን ነው አላህን በብቸኝነት እንድገዛ ታዘዝኩ ይሆናቸው እያለ ይናገራል። እና ይህ ነው። እሺ ከላይ ይሳቅ ሰላም ኡስታዝ የሆነ ጥያቄ ነበረኝ። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? ጥያቄ ደግሞ ሀላል የሆነ እንስሳ ሽንት ነጃሳ አለው? ምን የሆነ እንስሳ? አዎ ሀላል የሆነ እንስሳ ሽንቶች ነጃሳ አላቸው? መርሐባ ሜት አድርገው እሺ። ወንድም የሚረብሽ ድምፅ አለ ከአንተ ጋር? ችግር የለውም። ራቅ እላለሁ አለ መሰለኝ እዚህ ጋር ተገቢ አሁንስ አለ። እሺ ሜት አድርገው እና አዳምጥ መልሱን። እሺ ሐላል የሆኑ ስጋቸው ሐላል የሆኑ እንስሳቶች ሽንታቸው ይነጅሳል ወይንስ አይነጅስም ነው? ፊህ ኺላፍ በይነ አህሊል ዒልም፣ በዑለሞች መካከል ኺላፍ አለው። እሺ
ኪላፉን እንጥቀስላችሁና ከዚያ በኋላ ራጅሑ የትኛው ነው የሚለውን እንሄዳለን። ገብታችኋል? طبعا انا على مذهب الحنبلي እሱ ነው ትክክለኛ ብዬ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ። እንዳጠቃላይ በዑለሞች መካከል ሁለት ሀሳብ አለ። የእንስሳቶችን ሽንት ይነጅሳል አይነጅስም የሚለውን በተመለከተ ስጋቸው የማይበላ እንስሳቶችን አስመልክቶ ቢዱን ኪላፍ በይነ አህል ልዕልም በዑለሞች መካከል ምንም ኪላፍ ሳይኖረው በሁሉ በአራቱም የፍቅህ መዝሀብ ባለቤቶች እንደ ሐነፊያ ወልማሊክያ ወሸፍዕያ ወልሐንብልያ በሁሉም ዘንድ ምንድነው ስጋቸው የማይበላ እንስሳቶች ነጃሳ መሆኑ ሽንታቸው ግልጽ ነው ይሆንላቸው። ልዩነቱ ምን ላይ ነው ከተባለ ሁለት ሀሳብ ያለው ስጋቸው የሚበሉ እንስሳቶች ላይ። ሐናፊያዎች አቋማቸው ምንድነው ከተባለ ስጋ የሚበላ እንስሳት የሁለቱንም አቋም ማስረጃቸውን ምንድነው ያቀረቡት የሚለውን እንጥቀሳቸውና የትኛውን ነው ቁርአንና ሐዲስ የሚደግፈው የሚለውን ደግሞ ወደዚያ እንወስደዋለን። ቦታቸው አለ። ሻፊዒዎች ስጋ የሚበላ እንስሳት ራሱ ሽንቱና ካካው ወይም ሰገራ ይነጅሳል ሲሉ ጊዜ ሐዲሳቸው ማስረጃቸው ምንድን ነው ከተባለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩትን ሐዲስ ነው። ምን የሚል ነው ከተባለ ቃል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ ተነዘሁ ሚነል በውል ፈኢነ ዐመተ ዐዛብል ቀብር ሚነል በውል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ከሽንት ተጽዳዱ፣ አብዛኛው የቀብር ቅጣት ከሽንት በአግባቡ ባለመጽዳዳት ምክንያት ነው እና ብለዋል። ስለዚህ ሽንት ይነጅሳል ስላሉ ሁሉንም የሰውንም የእንስሳትንም ያጠቃልላል አሉ። እያቸው አለ ከሽንት ተጽዳዱ ካሉ ነጃሳ መሆኑ ያሳያል። ነገር ግን ያላስተዋሉት ነገር ምንድን ነው የሚለውን ወደ እሱ እንመጣበታለን። ሐንበልዮች ደግሞ የእንስሳት ሽንት አይነጅስም ሲሉ ጊዜ ማነው ስጋቸው የሚበላ እንስሳቶች አይነጅስም ሲሉ ጊዜ ማስረጃቸው ምንድን ነው ወደሚለን እንምጣ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ምን አሉ? ሶሉ ፊ መራብድ ልገነም፣ እያቸው በፍየል ጋጥ ውስጥ ስገዱ ብለው ተናግረዋል። ስለዚህ የሚያሳየው የፍየል ጋጥ መቼም ሽንታቸው አለ፣ በጠጣቸው አለ፣ አይን እንደማይነጅስ ያሳየናል። በዚያ ውስጥ መስገዳቸው ስገዱ ማለታቸው አሉ። ስለዚህ ከዚህ ይዘው ምን አሉ? ስጋቸው የሚበላ እንስሳቶች ሽንታቸውና ካካቸው አይነጅስም አሉ። የማይበላ ከሆነ ግን ይነጅሳል አሉ። አያችሁ፣ አሁን ታዲያ ትክክለኛ ማስረጃ የሚያሳየ የማን ነው ከተባለ የሐንበልዮችን ነው። ምክንያቱም እነዚያ ያቀረቡት የሰውን ሽንት አስመልክተው ነው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት። ገብታችኋል? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? በሌላ ሐዲስ ላይ ያመጣላቸዋለሁ ለምን እንዳሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተነዘሁ ሚነል በውል ፈኢነ ዐመተ ዐዛብል ቀብር ሚነል በውል አሉ። ሰሓቦችን ከሽንት ተጽዳዱ፣ አብዛኛው የቀብር ቅጣት ከሽንት በአግባቡ ባለመጽዳዳት ምክንያት ነው እና አሉ። ስለምንድን ነው የቀብር ቅጣት አለባቸው እንስሳቶች ላይ? እነሱን አይመለከትም። ስለዚህ ስለ ሰው ሽንት እየተናገሩ ነው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዐሙን ዩራዱ ቢሂል ኹሱስ የሚል ቃዒዳ አለ። ሽንት ሲባል ጊዜ ዐም ነው ቃሉ። በእርግጥ ጥቅል የሆነ ጥቅላዊ የሆነ ፍጹማዊ የሆነ ንግግር ነው፣ ሁሉንም ሊያጠቃልል ይችላል። ነገር ግን የተፈለገበት ኻስ ነው የሆኑ አካሎችን ነው። ቦታቸዋል አይደለ? በሌላ ሐዲስ ላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ስለ ሰው ሽንት ብቻ እንደሆነ ሐዲስ የሚያስረዳው መረ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢቀብር ረጁለይን መዐ አስሓቢሂ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዕለታት አንድ ቀን ከሰሓቦቻቸው ጋር በሁለት ቀብር ስር አለፉ ይላሉ። ከዚያም በኋላ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅጠልን ቆረጡና እርጥብ ቅጠልን ለሁለት ከፈሏቸው። ከዚያም አንደኛውን ቅጠል በአንደኛው ቀብር ላይ፣ ሌላኛውን ቅጠል በአንደኛው ቀብር ላይ ያስቀመጡ። ከዚያ ምን አሉ? ኢነሁማ ለዩዐዘባን አሉ። እነዚህ የሁለት ቀብር ባለቤቶች አሁን እየተቀጡ ነው አሉ። ማ ዩዐዘባን ፊ ከቢር፣ በጣም ከባድ በሚባልም ወንጀል አይደለም እየተቀጡ ያሉት። አሁን ምክንያቱም ሊናገሩ ነው። አስተውሉ። አሐዱሁማ ካነ ላ የስተቲሩ ሚን በውሊሂ ወልአኸሩ ካነ የምሺ ቢነሚማ አሉ። አንደኛው እየተቀጣ ያለበት ምክንያት ከሽንቱ በአግባቡ አይጽዳዳም ነበርና ነው አሉ። አያሽ። ሁለተኛው ደግሞ ነገርን ያመላልስ ስለነበር ነው አሉ። ይሄም ወለዐለ ላህ አን ዩኸፊፈ ዐንሁም አልዐዛብ ሐታ የይበስ አሉ። ይህንንም ቅጠል ያደረግኩላቸው ምናልባት ቅጠሎቹ እስኪደርቁ ድረስ አላህ ቅጣቱን ሊቀንስላቸው
ዘንድ አስቤ ነው አሉ ነቢ ስ ላ ስለም። ምናልባት በአላህ ላይ ካሉ ያን የሚያደርገውን ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት። ቦታቸዋል። እንዳጠቃላይ ሐዲስ የሚያስረዳው ምንድን ነው? ከሽንቱ በአግባቡ አይጸዳዳም ነበርና ሲሉ፣ በዚያኛውም ሐዲስ ላይ ከሽንታቸው በአግባብ ባለመጸዳዳት ሲሉ ጊዜ ስለ ሰው ሽንት እየተናገሩ እንጂ ስለ እንስሳት ሽንት አይደለም። ስለዚህ ሐዲሱ የሚመለከተው ስለ እንስሳት ሽንት ሳይሆን ስለ ሰው ሽንቶች ማን ሽንት ነው። እንዳጠቃላይ ትክክለኛው እዚህ አቋም ላይ የሐናቢላዎች ነው። ስጋቸው የሚበላ እንስሳቶች ሽንታቸው እንደማይነጅስ ቃል በቃል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የፍየል ጋጥ ውስጥ ስገዱ ሲሉ ተናግረዋል። ልክ እንዲሁ ደግሞ ስጋቸው የማይበላ ከሆነ እንደሚነጅስ ከዚህ ይዘዋል። هذا ما أفتى به علماء الحنابلة الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ ابن عثيمين الشيخ صالح الفوزان وغيرهم من علماء السنة. السلام عليكم. عليكم السلام. ይስሐቅ ጥያቄ አለ የለም? አንዴ እሱ ተረኛ መሰለኝ። ሚዩት ላይ ነህ ይስሐቅ? አለ። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ሰላም አለን አልሐምዱሊላህ። እሺ ጥያቄ ምንድን ነው? ጥያቄ አንደኛ መሐመድ እንትን ከእግዚአብሔር ሲቀበል ወይ ከእግዚአብሔር ጋር እየተነጋገረ ነው የተቀበለው ወይስ አብሮ ሆኖ ነው የሰጠው? ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአምላካቸው ቃል በቃል እየተነጋገሩ ቃልን ተቀብለዋል። ልክ እንዲሁ ደግሞ መልአኩ ገብርኤል በመልአክ ማንነቱ መጥቶ ቃልን ሰጥቷቸው ይሄዳል። ልክ እንዲሁ በሰው ተመስሎ መጥቶ ቃልን ሰጥቷቸው ይሄዳል። ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጥቅሉ በአምስትና በስድስት መንገድ መለኮታዊ ራእይ ይመጣላቸው ነበር። ይህ ለቀደሙት ነቢያቶችም የተከሰተላቸው አሉ። መለኮታዊ ራእይ ለአምላክ ነው ለነቢያት ሲገለጥ ጊዜ በእነዚህ መንገድ ይገለጣል። አንደኛ አምላክ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ቀጥታ ቃል በቃል ያናግራቸዋል ያለምንም ግርዶሽ። ምን ይሰማል? ያ ማለት ስብሐነሁ ወተዓላ ያናግራቸዋል ምን ወራ ሒጃብ ከማ አኽበረ ዛሊከ ፊ ሱረት አሹራ ወማ ካነ ሊበሸሪን አን ዩከሊመሁ ላህ ኢላ ወሕየን አው ሚን ወራኢ ሒጃብ አን ዩርሲለ ረሱላን ፈዩሕዪ ቢኢዝኒሂ ማ የሻእ ኢነሁ ዐሊዩን ሐኪም ይላል። እንዳጠቃላይ አንደኛ አምላክ አላህ ቀጥታ ቃል በቃል ያናግረዋል አንድ ነቢይ፣ ልክ ሙሴን እንዳናገረ ማለት ነው። ይስሐቅ እየሰማኝ ነው? ሙሴን አምላካችን አላህ ቃል በቃል አናግሮታል። ወከለመ አላሁ ሙሳ ተክሊማ ይላል። ሙሳንም አላህ ማናገር አናገረው ይላል ቁርአን። ወቅት ምን ይላል በሌላ ቦታ ላይ ወለማ ጃአ ሙሳ ሊሚቃቲና ወከለመሁ ረብሁ ይላል። ሙሳን ጌታ ስብሐነሁ ወተዓላ አናገረው። ልክ ሙሴን እንዳናገረው ያለማንም መካከለኛ ልክ እንዲሁ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምንም ያለማንም መካከለኛ አናግሯቸዋል። ለዚያውም ሙሳን ያናገረው ምድር ላይ ነው ድምፅን ያሰማው። ልብ በሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን ሊአነሁ አሽረፉ መቃመን ምን ሙሳ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ረፈዐሁ ፈውቀ ሰብዕ ሰማዋት። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያናግራቸው ግን ከሰባቱ ሰማይ በላይ ወስዷቸው ነው ያናገራቸው በመልአኩ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም አማካኝነት። ሰማይ ላይ ሂደው መልአኩ ጅብሪል ወይም ገብርኤል ወስዷቸው ከሰባት ሰማያት በላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ አናገራቸው ቃል በቃል ስማቸውን እየጠራ ያ ሙሐመድ ያለማንም መካከለኛ። እርሳቸውም ያ ረቢ አቤቱ ጌታዬ ሆይ ያሉ እየመለሱለት ሙሐመድ ሆይ በአንተና በትውልዶችህ ላይ በቀንና በሌሊት 5 ጊዜ ሶላት እንድትሰግዱ ግዴታ አድርጌብሃለሁኝ አላቸው። እርሳቸውም ይሄን ትእዛዝ ተቀብለው መጡ። ዛሬ ሶላት የሚሰግዱት ሙስሊሞች አምላክ ቃል በቃል ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዙን ሰጥቷቸው እኔን ተገዛኝ አምላክ ብሎ ቃል በቃል አዟቸው መጥተው ትእዛዙን አስተላልፈውልን ነው እየሰገድናል ነው። ነው ወይም በስጋ ነው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁለቱም ማንነታቸው ነው በስጋም በመንፈስ ተነጣጥሏል የሚል የለም። እሺ ስራ ነው መንግስት ምን አልከኝ? ተጅነት ነው በስራ ነው እንዴት ነው? በስራ ነው ወይ መንግስተ ሰማያት የሚገኛል ያልከው? በእምነትና በስራ ነው። እምነት ይቀድማል ከሁሉም በፊት። አላህ በቁርአን ላይ ይህን በርካታ ቦታ ላይ ይናገራል። ኢነ ለዚነ አመኑ ካነ ወዐሚሉ ሷሊሓት ይላል። እነዚያ ያመኑና መልካምን እየሰሩ እያለ ይናገራል። ስለዚህ እምነት ተቀዳሚ ነው። እምነት ከሌለ ስራ ብቻውን ዋጋ የለውም። እምነት ከሌለ
ስራ ብቻ ነው፣ ዋጋ የለው። ያ ነው በአንዱ በአላህ ማመን አለበት ሰው። በእርሱ ላይ ቅንጣት ሌላን አካል ማጋራት የለበትም። ይሄ አስሉ ነው፣ ይሄ መሰረት ነው። እንደዚህ ከሆነ ከአዳም የመጣ ኃጢአት የለም ማለት ነው? የለም። አዳም የራሱ ማንነት ራሱ የለም። የሰው ልጆች ኃጢአት ከአንዱ ወደ ሌላው አይተላለፍም። ይህ ስህተት ነው፣ ይሄ ግፍ ነው፣ በደል ነው፣ ዙልም ነው። ያኔ ከአዳም እኮ ሞት እኮ ሞት ሆኖ ነበር። በእነ አዳም ምክንያት በሔዋን ምክንያት ሞት ሆኖ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ስምት ኢየሱስ ክርስቶስ ባይመጣ ኖሮ በጣም ከባድ ሆኖ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ዋና ለዓለም ሁሉ እንድድን ነው። በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ከዚህ ዓለም ከሁለተኛ ሞት እንዲያመልጥ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው። እሺ አዳም ይስሐቅ፣ እሺ መልሱ አንደኛ የኃጢአት ውርሰት የሚባለው ነገር የለም፣ ስህተት ነው። እሺ አምላክ ኃጢአት ማለት እንደሆነ ታውቃለህ ይስሐቅ? ትርጉሙን ታውቀዋለህ ወይንስ ልንገርህ? ከመጀመሪያ የኃጢአትን ትርጓሜ ብትረዱ የኃጢአት ውርሰት እንደሌለ የዛኔ ትረዱ ነበር። ኃጢአት ማለት ትርጉሙ ምን ማለት ነው ይስሐቅ? እሺ ንገር። ኃጢአት ማለት የአምላክን ትእዛዝ መተላለፍ ማለት ነው፣ ወይንም እርሱ ያዘዘህን አለመፈጸም ማለት ነው። ይሄ ነው ኃጢአት ያሰኘው አምላክ የከለከለውን ነገር ሰው ሲተላለፍ፣ ይሄን አታድርግ ተብሎ ሲያደርግ ጊዜ ይሄ ኃጢአት አደረገ ይባላል። አድርግ ተብሎ ደግሞ ይሄን አላደርግም ካለ ይሄ ኃጢአት አደረገ ይባላል። አንዴ ልጨርስ እባክህ። ስለዚህ ይህ ትእዛዝ እስካልተሰጠው ድረስ ሰውየው በኃጢአት ሊፈረድበት፣ ይሄ ስህተት ነው። ለዚያውም ለአቅመ አዳም ደርሶ ለአቅመ ሔዋን ደርሶ ያንን ኃጢአትነትን የሚያውቅበት የጽድቅን ጽድቅ የሚያውቅበት የሆነ ንጹሕ አእምሮ ላይ ደርሶ ያ ትእዛዝ ሲደርሰው ጊዜ ነው እንደ ኃጢአተኛ የሚፈረድበት። የዛኔ ያ ትእዛዙ ደርሶት አይ አልፈጽምም ካለ አምላክን ትእዛዝ የዛኔ ኃጢአት አደረገ ይባላል። አታድርግ የተባለውን ደግሞ አደርጋለሁ ካለ አምላክን ትእዛዝ ከተላለፈ የዛኔ ኃጢአት አደረገ ይባላል። ታዲያ የአዳም ኃጢአት ለማን ነበር ከተባለ ለአዳም ነበር። አዳም ነው ይችን ዛፍ አትብላ የተባለው፣ ወይንስ አንተ እንዳትበላችን ዛፍ ተብለህ ነበር የዛፏን ፍሬ? ይስሐቅ መልስ። የዛፏን ፍሬ እግዚአብሔር እንዳትበላ ብለው ከልክለው ነበር ወይንስ አዳም ነው የከለከለው? አልገባኝ ያልኩ የዛፏን ፍሬ እንዳትበላ ያለው በገነት ውስጥ አንተን ነው ወይንስ አዳምን ነው? አዳምን። ስለዚህ አንተ ምንም አይነት ትእዛዝ አልተሰጠህም፣ ምንም አይነት ክልከላ አልተሰጠህም ከአምላክ ዘንድ። የዛኔ አዳም ነው ስለ ራሱ የሚጠይቀው። ገብቶሃል አይደል? ሕዝቅኤል ላይ ይሄንን ታገኛለህ መልሱን። ኦኬ፣ አንተ ከአዳም ጋር አይደል የመጣ? አይደለም፣ እኔ ከአዳም በኋላ ነው የመጣሁት። አዳም ያንን ትእዛዝ ሲሰጠው እኔ የለውም ነበር። አዳም ባይመጣ ኑሮ አንተ ነበር። እሱ ሌላ ጥያቄ ነው። የዛኔ ትእዛዙ ሲሰጥ ቆይ እንዴ፣ ስለ ኃጢአት እያወራን ነው። ኃጢአት ከተባለ ትእዛዝ መኖር አለበት። እሺ የአምላክ የዛኔ ይሄ ትእዛዝ ሲታዘዝ እኔ በአዳም አጠገብ ነበርኩ? ላ የለውም ነበር። የዛፏን ፍሬ እንዳትበላ ብሎ ከልክሎኛል ወይ? ላ አልከለከለኝም። እሺ ይሄን አድርግ ብሎ ያዘዘኝ ነገር አለ? ላ የለም። አየህ አይደል ነው። ያ ለማን ነበር ከተባለ ትእዛዙ ረብኝ ጊዜ በተላከልኝ ነብይ አማካኝነት ያዘዘኝ ትእዛዝ አለ፣ የከለከለኝ ነገር አለ። ያን ትእዛዝ ፈጽም ብሎኛል፣ እየፈጸምኩ ነው በተቻለኝ አቅም። ያን ነገር እንዳትፈጽም ያለኝ በተቻለኝ አቅም እየራኩ ነው። ይሄ ነው እኔን የሚመለከተው። አየህ፣ ያ ነው አምላክ አላህ በቁርአን ላይ ሲናገር ወላ ተዚሩ ዋዚረቱን ውዝረ ኡኽራ ይላል። ማንም ነፍስ የሌላን ነፍስ ኃጢአት አትሸከምም ይላል። ኢነ አሕሰንቱም አሕሰንቱም ሊአንፉሲኩም ወኢነ አስአቱም ፈለሃ ይላል። ጽድቅን ብትሰሩ ያ ጽድቅ ነገር ለራሳችሁ ብቻ ነው የሚጠቅማችሁ። ኃጢአትንም ብትሰሩ ያ ኃጢአት በራሳችሁ ላይ ብቻ እንጂ በማንም ላይ አይደለም እያለ ይናገራል። ለሃ ማ ከሰበት ወዐለይሃ መክተሰበት ይላል። ማንም ነፍስ የሰራቸው ጽድቅ ለራሷ አለላት፣ የሰራቸውም ኃጢአት በእርሷ ላይ አለባት ይላል። አየህ አይደለ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምን ይላል? ኃጢአትን የምትሰራ ነፍስ ቅጣቱ በእርሷ ላይ ብቻ ይሆናል ይላል። ቦታል አይደል? እንዳውም ቃል በቃል መጽሐፍን እያነበብን እናሳየን። ኃጢአት አንድ ሰው ራሱን ማዳን የሚችለው በራሱ ፈቃድና ስራ እንደሆነም እዚያ ላይ ትረዳለህ። መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችኋል? አውከር ወይም ኢብራሂም መክፈት ትችላላችሁ።
እሺ እዚህ ላይ አዳም አንዴ እያሳየን ከታንሳ ይሄ ምድር አንዴ ከመጽሐፉ እናሳየህ። ስለ ኃጢአት ከተወራ ስለ ኃጢአት ፍርድ ምን እንደሚል መጽሐፍ ቢያንስ እናሳየህ። ቁርአን ለእኛ ትነግሮናል። ገብቶሃል? ቅድም የነገርኩህ የቁርአን አንቀጽ ነው። ይህንኑ መላእክት በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታገኛለህ። ይህ ኃጢአት ውርሰት በአንዱ አዳም ምክንያት ወደ ዓለም ኃጢአት ገባ እያለ የሸወዳቸው ጳውሎስ ነው። ከየት እንዳመጣው ከነቢያት ጋር እንደሚላተብና እንደሚጋጭ አሁን ትረዳለህ። ምን ያህል እንዴት አድርጎ ከነቢያት መንገድ እንዳሸሻችሁ፣ ለኃጢአት ምንም ቦታ እንዳትሰጡ እንዴት እንዳደረጋችሁ፣ አንድ ዋጋ ተከፍሎላችኋል እያለ እንደሸወዳችሁ ትረዳላችሁ። ጳውሎስ ነው هو الذي أبعدكم عن منهج الأنبياء وطريق الأنبياء والمرسلين. إيش عندي هالكثر من المسألة يا أكيد نعم بوسو رف كنت راس رسمت كنت راح يعني مرافع رسمت هاتياتين يمت هذه جمروا لعمل እናንተ ግን አለ ልጅ የአባቱን ኃጢአት ስለምን አይሸከምም ትላላችኋል? ልጅ ፍርድና ቅን ነገርን ባደረገ ትእዛዜን ሁሉ በጠበቀና ባደረገ ጊዜ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል። ኃጢአትን የምትሰራ ነፍስ እርሷ ትሞታለች። ልጅ የአባቱን ኃጢአት አይሸከምም፣ አባትም የልጁን ኃጢአት አይሸከምም ማለት። የጻድቁ ጽድቅ በራሱ ላይ ይሆናል፣ የኃጢአተኛውም ኃጢአት በራሱ ላይ ይሆናል። ኃጢአትም ካደረገ ኃጢአት ሁሉ ቢመለስ ትእዛዜ ሁሉ ቢጠብቅ ፍርድና ቅን ነገርንም ቢያደርግ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም ነው የሚለው። አያ አይደለ? ስለዚህ ኃጢአተኛ ነፍስ ያቺ ነፍስ ኃጢአትን የሰራች ነፍስ እርሷ ትሞታለች አለ። ማነች ኃጢአቱን ያደረገችው ከተባለ የአዳም ነፍስ ነች። አዳም ራሱ አደረገ፣ ራሱ ይሞታል። የማዳን አቅሙ ደግሞ ራሱ አለው። ምን ካደረገ ከተባለ ንስሐ በማድረግ ያው እዚሁ ላይ ምን አለ? ካደረገው ኃጢአት ግን ቢመለስ አለ። ንስሐ ቢያደርግ ማለት ነው። ይህን እስላም እያስተማራቸው ያለው ይህን የነቢያትን መንገድ ነው ሽሮላችሁ ጳውሎስ የመጣው። ችግር የለውም አንድ ለኃጢአታቸው ዋጋ ተከፍሏል ያላቸው። ለሰው ኃጢአት ካደረገ ንስሐ ማድረግ አለበት ወደ አምላኩ። ነቢያቶች ሁሉ ወደ ንስሐ ጠርተዋል። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ወቱቡ ኢለላሂ ጀሚዓን ይላል። ሁላችሁም ወደ እኔ ወደ አምላካቸው ወደ አላህ ንስሐ አድርጉ እያለ ይናገራል። እና ይህን ሳቅ እሺ ሌላ ጥያቄ አለ? ሲያቅ የለም። እሺ የለም። ከላይ ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም እሱ እንዴት ነህ? ሰላም ነው። ወቅቴ ጥያቄ ነበረኝ እና ለመጠየቅ ነበረ። ጠይቅ ብቻ። እሺ የኔ የመጀመሪያ አሁን የምጠይቅህን ጥያቄዎች ባለፈው በነገርኩ መልኩ እንድትመልስልኝ ማለት ማወቅ እየፈለጉ ለሚያውቁ ልጆች እንድትመልስልኝ ይፈልጋሉ። ረሱል 40 ዓመት ሲሆናቸው ነው አይደለ ጅብሪል ቁርአንን ያገራላቸው። ከዛ በፊት እምነታቸው ምን ነበረ? ሁለተኛ ደግሞ የረሱል እናትና አባት እምነታቸው ምን ነበረ? ቁርአን ላይ የአላህ ቃል አይጠፋም ይላል። የአላህ አንድ ምዕራፍ በክርስትናው ከክርስትና እምነት የሆነ ሰው አንድ ሰው ከቁርአን ላይ አንድ ምዕራፍ ፍየል ይበላቸው አለ። ያ ምንድን ነው የሚለው? የቁርአን ቃል አይጠፋም የሚል ከሆነ ያቺ ፍየሏ የበላችው ገጽ ምንድን ነው የሚለው? ስለዚህ ቁርአን ላይ የጎደለ ገጽ አለ ይባላል። ይህ ነገር እንዴት ነው? እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድን ነው? መልአኩ ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ለነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም መለኮታዊ ራእይን ይዞላቸው የመጣው ወይንም ነቢይነት ማድረጋቸውን አብሳሪው መልአኩ ገብርኤል ያበሰራቸው በ40 ዓመታቸው ነው። ትክክል ነው። ከዚያ በፊት ታዲያ እምነታቸው ምን ነበር የሚል ነው ጥያቄ ውስጠት ነው። ለምን ከተባለ ከእምነት ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። እሱ የዛኔ ቃሉ ሲመጣላቸው ጊዜ ነበር እምነትን ያገኙት ማለት አይደለም። ከዚያ በፊት እምነታቸው እንዳለ ነው። ቃሉ መምጣት የጀመረው መቼ ነው ከሆነ ጥያቄው በ40 ዓመታቸው ነው። ገብታቸው አላረ አብደላህ ብን አባስ እንደተናገረው ነው ቢአን ነቢ ስለ ላ ሰለም ወንበሩ 40 ሰነ ተናለ። ነቢ ስለ ላ ሰለም የነቢይነት ማዕረግን የተሰጡት በ40 ዓመታቸው ነው ይላል። እያቸው ትእዛዙን የመጣላቸው ከዚያ በኋላ ነው። ነገር ግን ከዚያ በፊት እምነታቸው ምን ነበር ከተባለ አንዱን አምላክ በብቸኝነት አላህ ናቸው። ያ ማለት ሙስሊም ነበሩ ማለት ነው። እናታችን አይሻ ስትናገር ሐዲስ ቢዳየት ልወሕይ ላይ ኢማሙ ልቡኻሪ ገልጾታል።
ካነ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሐነሱ ፊ ጋሪ ሒራ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ ከመሆናቸው በፊት ወደ ሒራ ዋሻ በመሄድ ከሰው ገንጠል ብለው አላህን በብቸኝነት ይገዙ ነበር። ወተሐነሱ ሁወ ተዐቡድ ለያሊ ዛት ልዐደድ፣ በሌሊት የሚደረግ የአምልኮ ስርዓትን አላህን በሌሊት በበርካታ ወቅት ያመልኩ ነበር፣ ይገዙ ነበር። ገብታችኋል አይደል? ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልጅነታቸው ጀምሮ ነው። ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ሌላው ነገር በ40 ዓመታቸው ጊዜ ነው የመጣላቸው ወይ ከተባለ በ40 ዓመታቸው ይዞላቸው የመጣው የነቢይነትን ብስራትና ቁርአንን ማምጣት የጀመረበት ጊዜ ነው። ከዛ በፊት ጅብሪል ያውቃቸዋል ወይ? እርሳቸውን እንክብካቤ አድርጎላቸዋል ወይ? አዎ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና የ3 ዓመት የ4 ዓመት ህፃን ልጅ ጨቅላ ልጅ ሳሉ ነው ጅብሪል ከእርሳቸው ጋር እየመጣ እንክብካቤን ማድረግ የጀመረው። ከምን ከተባለ ማንኛውም ሰይጣን በሰዎች ላይ ሊያደርስ የሚችለውን ኃጢአትንና ክህደትን እርሳቸው እንዳያደርጉ ጥበቃ አድርጎላቸው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ጅብሪልን ልኮት። ሐዲስ ላይ ቡኻሪና ሙስሊም ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው። መልአኩ ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ህፃን ልጅ እያሉ ከህፃናቶች ጋር እየተጫወቱ እያሉ መጣ። ጅብሪል ዐለይሂ ሰላም መጣ። ከዚያም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን አስተኛቸው መሬት ላይ ፈሸቀ አን ሰድሪሂ ልባቸውንም ቀደደው። ፈአኽረጀ ቀልበሁ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የዛኔም ቀልባቸውን አወጣው። ፈገሰለሁ ቢማኢ ዘምዘም ዐላ ጥስትን ሚን ዘሀብን ጃአ ቢሂ ሚነል ጀና ከጀነት ከሰማይ ይዞት በመጣው የወርቅ ጥስት ከዘምዘም በሆነ ውሃ ለኢብራሂም ሚስት ለአጋር እና ለኢስማኤል በተፈለቀው በሆነ የተባረከው ውሃ መካ ላይ የሚገኘው በዚያ በውሃ መጣና ቀልባቸውን ጅብሪል አጠበው። ከዚያ ምን አለ? ፈአኽረጀ ሚንሁ ያኒ ዓለቀተን ያኒ ሙድገተን ሰውዳ ከማ ቃለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትንሽ እየተላመጠች ስጋ ወይንም ደም የረጋች ደም የምትመስል ያችን አወጣና ጅብሪል ከቀልባቸው ምን አለ? ሃዛ ሐዙ ሸይጣን ሚንከ ያ ሙሐመድ፣ ሙሐመድ ሆይ ያውና ሰይጣን በአንተ ላይ ሊኖረው የሚችለው ድርሻ ይሄ ነበር፣ ከወዲሁ ከአንተ ተነስቷል አላቸው። ያሰላም ሰይጣን በሰው ልጆች ላይ ድርሻ አለው አደለ? ያ ምንድን ነው? ወደ ኃጢአት የመወስወስና ኃጢአት የማስገባት ክህደትና ኃጢአትን የማስደረግ ያ ነገር ከአንተ ላይ ገና ከዚህ ከጨቅላ እድሜህ ላይ ተነስቶልሃል። የሰይጣን ድርሻ በአንተ ላይ ሊኖር የሚችለው ይሄ ነበር፣ ያውና አንስቼልሃለሁ አለ። ማን? መልአኩ ገብርኤል። ስለዚህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልጅነት እድሜያቸው ጀምሮ እስኪሞቱ ድረስ ኃጢአትን ምንም አይነት ሰይጣን ሊያስደርጋቸው አልቻለም። ክህደትንም ሆነ ማንኛውም ኃጢአት ወመዕሱሙን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኃጢአት የተጠበቁ ናቸው። መልአኩ ጅብሪል ቃል በቃል ምን አለ? ሃዛ ሐዙ ሸይጣን ሚንከ ያ ሙሐመድ፣ ሙሐመድ ሆይ ሰይጣን በአንተ ላይ ሊኖረው የሚችለው ድርሻ ይህ ነበር አላቸው። ስለዚህ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ መልአኩ ጅብሪል መጥቶ እንክብካቤ ለተአቢኩም ኢብራሂም እያለ ይገጣል። አላህ ስብሐነሁ ቸይነት የሚገዙ አማኝ ነበሩ። እዛ መለኮታዊ ራእዩ መቼ መገለጥ የተጀመረው ከተባለ በ40 ዓመታቸው ላይ በሒራ ዋሻ ውስጥ ሳሉ። ገብቶሻል? ፍሪታ አለሽ? ጥያቄ ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ የነቢዩ ሙሐመድ እናትና አባት እምነታቸው ምን ነበረ? እስልምና የመጀመሪያው እምነት ከሆነ የነቢዩ ሙሐመድ እናትና አባት እምነታቸው ምን ነበረ? እሺ፣ የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናትና አባት እምነታቸው ምን ነበር ከተባለ አንደኛ የመካ ሰዎችን በጥቅሉ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በአንዱ አላህ የሚያምኑ እንደሆኑ ገልጿቸዋል። ከምን አንጻር ከተባለ እንደ ተውሂድ ሩቡቢያ፣ ሰማይ ማን የፈጠረው አላህ እንደሆነ ያምናሉ። ምድርን ማን የፈጠረው አላህ ነው። ማን ነው ወደዚህ ዓለም ያመጣን? አላህ ነው። ህይወት የሰጠን ማን ነው? አላህ ነው። የሚገድለን ማን ነው? አላህ ነው። ይሄን ሁሉ ከአላህ ውጭ ሌላ ማንም እንደማያደርግ ያምናሉ። ማን ከተባለ እንዳለ የመካ ሰዎች ሁላቸውም። ከማን ነው ይሄን ያገኙት ከተባለ ከኢብራሂም እና ከእስማኤል ዓለይሂ ሰላም ከሁለቱ። ማስረጃ ወለኢን ሰአልተሁም መን ኸለቀ ሰማዋት ወልአርድ ለየቁሉነ አላህ። ሙሐመድ ሆይ እነዚህ ህዝቦችህን ሰማይና ምድር ማን የፈጠረው ብትላቸው አላህ ነው ይሉሃል አለ። አያቸው አይደለ? ታዲያ ችግራቸው ምን ነበር ከተባለ ከአላህ ውጭ ሌላን አካል እንዳማላጅ አድርገው ይይዙ ነበር። አየሽ ምን ይላሉ መሰለሽ የመካ ሰዎች ሰማይ ምድርን የፈጠረ ሁሉን ያስገኘ አንድ አምላክ ብቻ ነው ብለው ያምናሉ። ነገር ግን እኛ ኃጢአተኛ ነን ይላሉ። ተመልከቱ። ስለዚህ ኃጢአተኛ ስለሆን ወደ አምላክ ዘንድ ለመቅረብ አንችልም፣ እኛ ደካሞች ነን። ታዲያስ
ከኃጢአት ንጹህ የሆኑ መካከለኛ አማላጆች ያስፈልጉናል አሉ። ከታዲያስ መላእክቶችን መረጡ። ጻድቅና ቅዱስ ናቸው ብለው የሚያምኗቸውን አካሎች መረጡ ከሰዎች። እነዚህ ያማልዱናል ብለው ያዟቸው። ይሄን ያደረጉት ልክ ዛሬ ክርስትና ያለችበት መንገድ ማለት ነው። አያቸው አለ አንድ አምላክ ጻድቅ አምላክ አለ ብለው ያምናሉ። እኛ ደግሞ ኃጢአተኛ ነን። ኃጢአት ወደ ዓለም ገብቷል በአንዱ አዳም ምክንያት። ስለዚህ ሁሉም ኃጢአትን አድርገዋል ብለው ያምናሉ አደለ? ከዚያስ ስለዚህ በመካከላችን ደግሞ አማላጅ ያስፈልገናል። ኢየሱስን የሚያዙ እነ ገብርኤል እነ ሚካኤል እነ ማርያም እያሉ እነዚህን ቆጠሯቸው። በዚህ ነገር ላይ ነበሩ የመካከሪያኖች ቻላ። የሚገርመው ግን እነዚህ ሰዎች የሚለያቸው ነገር ምንድን ነው? ይሄን የሚያደርጉት በምቾት ጊዜያቸው ነው። በጭንቅ ጊዜያቸው በምንም ተአምር ከአላህ ውጭ ሌላን አካል አይጠሩም ነበር። ፈኢዛ ረኪቡ ፊ ልፉልኪ ደዐው ላህ ሙኽሊሲነ ለሁ ዲን ፈለማ ነጃሁም ሚነል በሪ ኢዛ ሁም ዩሽሪኩን አለ። ያቸው አለ በመርከብ ላይ በሚሳፈሩ ጊዜና ማዕበል በሚመጣባቸው ጊዜ እኔን አላህን በብቸኝነት ይጠሩኛል አለ። ያ አላህ አንተ ድረስልን ይላሉ። ልክ ሲወርዱ ጊዜ ደግሞ ያጋራሉ በአላህ ላይ ያቸው እና ስለዚህ እንደዚህ አይነት አንዴ ለቆርጥ ሶሪ የገዛ ጋር አንዴ ልጨርስ ትቀጥላለህ። ከዚያ በኋላ ግን እነዚህ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናትና አባት በዚህ መንገድ ላይ ናቸው ብሎ በግልጽ ስማቸው ተጠቅሶ እንዲህ የተነገረ ነገር የለም። ስለ እርሳቸው ያለውን ነገር ልንገራቸው። ስለ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናትና አባት የተነገረውን በጥቅል አሁን የነገርኳቸው የመካ ሰዎች እምነታቸው ይህ ነበር። ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናትና አባት በተመለከተ አዳምጡ። አንደኛ ልታውቁ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? አንድ ነቢይ እናቱ ወይንም አባቱ ወይንም አጎቱ ወይንም አያቱ የገሃነም ቢሆኑ ያን ነቢይ ነቢይነትን የሚያስተች ነገር አለ? የለም። አያቸው አለ ያን ነቢይ የሚያስተች ነገር የለም። ያ አብርሃም አባቱ ከሃዲ እንደሆነ በቁርአን ላይ ተገልጿል። ጣዖት አምላኪ ነበር። ነገር ግን አብርሃምን የጎዳ ነገር አለ? ነቢይነትን የሚያስተቸው ነገር አለ? ላ የለም በፍጹም። የሎጥ ሚስት ከሃዲ ነበረች። የሚያስጎዳት ነገር አለ? ሎጥን የሚነካው ነገር አለ? ላ የለም። የኖህ ዓለይሂ ሰላም ልጁ ሚስቱ ከሃዲ ነበሩ። የሚጎዳቸው ነገር አለ ኖህን? ላ የለም በፍጹም። ብትሰልም ለራስህ ነው፣ ብትክድ ለራስህ ነው። እናትም አባትም ማንም ቢሆን ማለት ነው። ይሄን ልታውቁ ይገባል። ስለዚህ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለቀቅ ያደርጋሉ ሰዎች፣ የሚያስነካቸው ነገር አይደለም። እሺ አሁን ወደ እነሱ እንምጣ። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት የሞተው ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመወለዳቸው በፊት ነው። ያ ማለት በዒሳ እና በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካከል ያለ ህዝብ ነው። ከአህለል ፈትራዎች ነው። አህለል ፈትራ ይባላሉ። በአንድ ነቢይና በነቢይ መካከል ያሉ ህዝቦች ገብታችኋል። አህለል ፈትራዎች ሕክማቸው ምንድን ነው ከተባለ አላህ በቁርአን ላይ እንደተናገረው ወማ ኩና ሙዐዚቢነ ሐታ ነብዐሰ ረሱላ ይላል። እኔ መልእክተኛን ሳልክ የምቀጣ አይደለሁም አለ። ሼክ እብን ሳዕዲ የኢማም እብን ዑሰይሚን አስተማሪ ተፍሲራቸው ላይ ምን አሉ? አህለል ፈትራዎችና የከሃዲያን ህፃናት ልጆች አይቀጡም በዚህ አንቀጽ መሰረት እያለ ይናገራል። ህዝብ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናትና አባት ከእነዚያ ናቸው። ያ ማለት የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ነቢይነት ዘመን አላገኙም፣ ዒሳንም አላገኙም፣ በመካከል ያሉ ናቸው። ታዲያ አንዳንድ የሚነሱ ሐዲሶች አሉ። አሁን ለእነሱ መልስ ልስጣቸው። አንድ ሰው መጣና ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አይነ አቢ አላቸው። አባት የት ነው አላቸው። ይረሻል ዝም አሉት። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይነ አቢ አላቸው። ይሄን አስመልክቶ ነው አንድ አንቀጽ የመጣ የቁርአን አንቀጽ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ላ ተስአሉ ዐን አሽያእ ኢን ቱብደ ለኩም ተሱእኩም የተባሉት እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ቢመለስላችሁ ልትከፉባቸው የምትችሏቸውን አንዳንድ ጥያቄዎች አትጠይቁ ተባሉ። እስልምናን መጠየቅን እየከለከለ ነው? ላ አይደለም። ይህ ሰው ቢመለስለት የሚከፋው የሆነ ጥያቄ ነው። አይጠቅመውም፣ አይጎዳውም። የአባቱ ከሃዲ ግን ሲመለስለት ጊዜ አዘነና ይሄ ሰው ይሄዳል። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም ማለት ይህን ሰው አይነ አቢ አላቸው። አባት የት ነው እያልኩ እኮ ነው አላቸው። አቢ ወአባከ ፊናር አሉት። አባት የአባትህ የእሳት ናቸው ብለው ነገሩት። ያቸው አለ። ታዲያ ምን ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ከተባለ እንደ ኢስላም አባት የሚለውን አንድ ለወላጅ አባት ይሰጠዋል። ሁለተኛ ደግሞ ተብሎ ይጠራል። ኢስማኤል ለያዕቆብ ልጆች ምናቸው ነው? አጎታቸው ነው አይደለም? አጎታቸው ነው። ነገር ግን አባታችን እያሉ ይጠሩታል በቁርአን ላይ። የቱ ጋር ከተባለ ሱረቱል በቀራ ላይ አም ኩንቱም ሹሃዳአ ኢዝ ሐደረ ያዕቁብ አልመውት ኢዝ ቃለ ሊበኒሂ ማ ተዕቡዱነ ሚን ባዕዲ። ያዕቆብ ሞት በተጣደበት ጊዜ ሞት አፋፍ ላይ በሆነ ጊዜ ለልጆቹ ምን አላቸው ይላል? ልጆች ሆይ ከእኔ ህልፈት በኋላ ማንን ነው የምትገዙት ብሎ ጠየቃቸው ይላል።
ከዚያ በኋላ ምን አሉ እነዚህ የያዕቆብ ልጆች? ቃሉ ነዕቡዱ ኢላሀከ ወኢላሀ አባኢከ ኢብራሂመ ወእስማዒል ወኢስሐቅ አሉ። አባታችን ያዕቆብ ሆይ ከአንተ ህልፈት በኋላም የምንገዛውማ የአንተን አምላክ የአባቶችህን የአብርሃምን የኢስማዒልን የኢስሐቅን አምላክ አባቶቻችን ብለው እነዚህን ገለጿቸው። አያችሁ፣ አባት አያት ይባላል። አብርሃምን አባታችን እያሉ ይጠሩታል። አያቸው አይደለ? ልክ እንዲሁ ደግሞ አጎት ምን ተብሎ ይጠራል? አባት ብለው ጠሩት። አባታችን ኢስማዒል፣ አባታችን ኢስሐቅ፣ አባታችን አብርሃም ብለው ገለጹ። ስለዚህ ወላጅ አባትም አባት ይባላል። ልክ እንዲሁ ደግሞ አጎትም አባት ይባላል። ታዲያ እንደዚያ ከሆነ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባቴ ሲሉ ጊዜ የትኛውን ያሰቡት ወደሚለው ስንመጣ ጊዜ አጎታቸው ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮ የደረሰው ወይንስ ትክክለኛ አባታቸው ብለን ስናይ በትክክል የእሳቸው ትምህርት የደረሰው ማን ነው? አጎታቸው ነው። አባታቸው ወላጅ አባታቸው ደርሶታል ወይ? ላ በፍጹም አልደረሰውም። የእርሳቸውን ነብይነት ዘመን አላገኝም ነበር። ገና ሳይወለዱ ነው የሞተባቸው። አያቸው አይደለ? አጎታቸው ደርሶታል ወይ? አዎ ደርሶታል። ማስረጃ አለ? አዎ በደንብ አለ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የህይወቱ ፍጻሜ ድረስ አጎታቸውን መክረውታል። ያ ዐም ቁል ላ ኢላሃ ኢለላህ ከሊመተን ኡሐጅ ለከ ቢሃ ዒንደላህ አሉት። ይላቸዋል። አጎቴ ሆይ ላኢላሃ ኢለላህ በል፣ ከአንዱ አላህ በስተቀር በእውነት የሚመለክ ሌላ አምላክ የለም ብዬ መሰክራለሁ በል፣ ሸሃዳ ያዝ አሉት። በዚህ ንግግርህ ነገ የትንሣኤ ቀን አጎቴ ያምኗል ብዬ እንድመዋገትልህ አሉት። ነገር ግን ይህ ሰውዬ ከጎኑ ጓደኞቹ ነበሩ። አትርገቡ ዐን ሚለቲ አብደልሙጠሊብ ይሉት ነበር። ከአያታችን ከአብደልሙጠሊብ መንገድ ታፈገፍጋለህ፣ ወደኋላ ትላለህ፣ አታደርገውም፣ ይሄን ነውር ነው በአንተ ላይ እያሉ ሸሚ ያስይዙት ነበር። ገብታችኋል አይደል? ፈካነ አኺሩ ማ ቃል አነሁ ዐላ ሚለት አብደልሙጠሊብ። ይሄ ሰውዬ ይሉንታን ፈራና አይኔ በአያቶች መንገድ ላይ ነው የበቃ ብሎ በዚያ መንገድ ላይ ሞተ። ስለዚህ አጎታቸው የእሳት መሆኑ ግልጽ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ ላይ በግልጽ ተናግረውታል። ስለዚህ አባት ሲባል ጊዜ አጎትንም ያጠቃልላል፣ ወላ አባትንም ያጠቃልላል። ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምህሮ የደረሰው የትኛው አባት የተባለው ነው ከተባለ አጎታቸው ነው። ይህን ይመስላል። ይሄ ነው ታላቁ ዓሊም ሼክ ሙሐመድ አሚን ሽንቂጢ ረሒመሁላህ ተዓላ የእነ አብዱልዐዚዝ ብን ባዝ ሼክ የመለሱት ያ ነው። በዑለሞች መካከል ሁና እባክህ ልጨርስ አንዴ ልጨርስ። በዑለሞች መካከል ይሄ ሀሳብ አለ። አንደኛ አባታቸው ነው የሚላለ፣ አጎታቸው ነው የሚላለ። ትክክለኛው አሁን እንደነገርኳችሁ ሐዲሶች የሚያሳዩት ይህን አጎት ነው። ሌላኛው ነገር የእናታቸው ጉዳይ ነው። እናታቸው ደግሞ ልክ እንዲሁ እናታቸው ካፍር ናት የሚል ቀጥታ ቃል እንዲህ አይነት የለም፣ ወይንም የእሳት ናት የሚል ቀጥታ የለም። ነገር ግን ምንድን ነው ያለው ከተባለ አንድ ሐዲስ አለች። እሱም ምንድነው? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመዲና ወደ መካ እየተመለሱ እየሄዱ እያለ የሆነ መቃብር ስር ገለል ብለው አለቀሱ። በዚህም ጊዜ ሰሃቦች አብሯቸው አለቀሱ። በካ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአብካ መን ሐውለሁ፣ አለቀሱ ከዚያ መቃብር ስር ተቀምጠው። ከዚያ ሰሃቦች ጠየቋቸው፣ ሊማዛ በከይት ያ ረሱለላህ አሏቸው። ለምንድን ያለቀስኩት አንተ አላህ መልእክተኛ ሲሏቸው፣ ሀዛ ቀብሩ ኡሚ አሉ፣ ይሄ እናቴ ቀብር ነው። እስተእዘንቱ ረቢ አን አዙረሃ ፈአዚነ ሊ ወስተእዘንቱሁ አን አስተግፊረ ለሃ ፈለም የግፊር ሊ አሉ። ይሄ እናቴ ቀብር ነው። እናም ያለቀስኩበትን ምክንያት እናቴን እንድዘይራት አስፈቀድኩት። አምላኬን አላህ ፈቀደልኝ፣ ዘየርኳት። እስትግፋር እንዳደርግላት ለኃጢአቷ ምህረት እንድማጸንላት ደግሞ ለመንኩት፣ ጠየቅኩት፣ አልፈቀደልኝም። በዚህ ላይ ያለቀስኩት አሉ። ስለዚህ ካፊር ነች አሉ ሰዎች። ላ ማን ነው እኛ ካፊር ነች የሚል የለም። ሁለተኛ እስትግፋር የተከለከለው ለካፊር ብቻ ነው ወይ ወደ የሚለውን ማየት አለብን ከቁርአንና ከሐዲስ። ለካፊር ብቻው ነው እስትግፋር የተከለከለው? ላ አይደለም። ቦታቸዋል። ለምሳሌ የአይሁድና የክርስቲያን ልጆች በሌላ እምነት ላይ የሞቱ ህፃናት ልጆች ቢሞቱ ለእነሱ እስትግፋር ሰደቃ ማድረግ ይቻላል? አይቻልም። አይቻልም። ከሃዲ ናቸውና ነው እነዛ ልጆች? ላ አይደሉም በፍጹም። በወላጆቻቸው አያዙም እነዛ ህፃናት ልጆች እኮ አያቸው አይደለ? ግን እስትግፋር ማድረግ ይቻላል? አይቻልም። ከዛሊክ ልክ እንዲሁ አህል ልፈትራ በነቢይና በነቢይ መካከል የነበሩ ህዝቦች እስትግፋር ይደረግላቸዋል? ሰደቃ፣ ዘካ፣ ሐጅ፣ ጾም ላይ አይደረግላቸውም። ለምን? ከሃዲ ስለሆኑ ነው ወይ? አይደለም በፍጹም። ምንም ምህረት ማነው የምትለምንላቸው ነገር የለምና ቦታቸዋል። ገና የአምላክ ህግና ስርዓት ያልደረሰው ህዝብ ነው። ነገ የትንሣኤ ቀን እነዚህን የካህዲያን ህፃናት ልጆችን ልክ እንዲሁ ደግሞ አህሉል ፈትራዎችን አላህ ያስነሳቸውና የትንሣኤ ቀን ይጠይቃቸዋል። የዛኔ መልእክተኛ ያስነሳላቸዋል፣ ትእዛዝን ይሰጣቸዋል። ትእዛዙን ከፈጸሙ ጀነት ይገባሉ፣ እንዲህ ካሉ ጀሃነም ይገባሉ። ይሄ ነው ያለው ነገር።
ስለዚህ አምላካችን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ምን ይላል? ወማ ኩና ሙዐዚቢነ ሐታ ነብዐሰ ረሱላ፣ እኔ መልእክተኛን ሳልክ የምቀጣ አይደለሁም ይላል። መልእክተኛ ደርሷቸው አሻፈረኝ እምቢ ብለው አንቀበልም ካሉ የዛኔ ነው የሚቀጡትና የእሳት የሚሆኑት። ታዲያ እነዚህ አካሎች የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናትና አባት መልእክተኛ ደርሷቸዋል ወይ? ላ በፍጹም አልደረሳቸውም። ዒሳ ደርሷቸዋል? አልደረሳቸውም። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተደርሷቸዋል? አልደረሳቸውም። ይህ ይመስላል። እሺ ፍሪታ ጥያቄ ጨረሽ? ጨርሰሻል? ሶስተኛ ጥያቄሽ ምን ነበር? እሺ ሚዩት ነሽ መሰለኝ። ሌሎቻችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። እሺ እሱ እኔ እንኳን ቸኮልኩት ባትሪ ከመዝጋቱ በፊት ጥያቄ ልጠይቅ ብዬ ነበር፣ እየተከታተልኩ ነበረ እና ነቢዩ መሐመድ ከህፃነቱ ጀምሮ በጅብሪል ሊጠበቅ ነበር ምንም ነገር እንዳይሆን ስትል ነበረ ካልተሳሳትኩ። ነቢዩ መሐመድ በመተት ተደርጎበት ሲሰቃይና ከሚስቶቹ ጋር የተገናኘ እየመሰለ በላዩ ላይ የዘር ፈሳሹን ያፈስ ነበረ እና ጅብሪል ለሻይ ወጥቶ ነው ያኔ የዘር ፈሳሹን ሲያፈስ ነበር የሚለውን አሳየን። ክፈት ትልቁ ላይ ነው ፍታ ኮሜንታይት እስካለ አውጣ። ዲያቆኖች ሲቀልዱበት ሲዋሹብህ የነበረውን ዛሬ ውሸታም መሆናቸውን ታያለህ። ክፈትና አውጣ። የዘር ፈሳሹን ሲያፈስ ነበር የሚለውን ፍታ ፍታን። አሎ ወለካሉ እንዲህ እያሉ ነው የሚቀልዱባቸው። ምን ያክል ቀጣፊ ውሸታም ዲያቆኖች እንደሆኑ በዚህ ትረዳላችሁ። በዚህ ልጅ አንተን አይደለም እሺ፣ አንተ ምንም የለብህም። የተባልከውን ነው የተናገርከው። የዘር ፈሳሹን ሲያፈስ ነበር ሲያንጠባጥብ ነበር እያሏቸው ሲያዝጓቸው ነው። እኛ ፊት ስትመጡ ያው በድፍረት ልትናገሩ የማትችሉትን ነገር የሚነግሯቸው ውሸታም መሆናቸው ማለት ነው። አውጣና የዘር ፈሳሹን ሲያፈስ ነበር የሚለውን ያሳየን እዚያ ሐዲስ ላይ ማለት ነው። መተት ተደርጎበት የዘር ፈሳሹን ሲያፈስ ነበር እኮ። ክፈተው። ጉግል አለይሂ ሰላም ላይ ሰርች እያደረገ ነው። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጉግል። እሺ ከላይ ያለችው እስከዛ መቀጠል ትችላለችሁ። ኖ ከላይ ያለችው ኤዳ ነው የሚለው ሄሎ ኖ ሄሎ ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነሽ? አላ እስልምና ነቢያት እስልምናን አስተምሯል ነው የምትለው አንተ? የነቢያት አስተምሮቱ ነው እስልምና? አዎ በጣም እንጂ። እሺ እንደዛ ከሆነ የመቃብር ቅጣት አለ እና ለምንድን ነው የነቢያት የበፊቱ ነቢያት ለምንድን ነው ያላስተማሩት? የመቃብር ቅጣት አስተምሮ ነበሩ የድሮ ነቢያት? ያስተማሩበት ቦታ አለ? እሺ የነቢያት አስተምህሮ ለምንድን ነው ወይስ እነሱን አይመለክትም? የመቃብር ቅጣት እነሱን አይመለክትም ወይ? ለምን አላስተማሩ? እሺ አንዴ አዳምጪ። እሺ መልስ ጠየቅሽ አይደለ? አዳምጪ። ነቢያቶች የቀብር ቅጣት እንዳለ አስተምረዋል ወይ የሚል ነው። አሁን ነቢያቶች ሁሉን ነገር ለትውልዶቻቸው አስተምረዋል። ሁሉን ነገር አስተምረዋል። ነገር ግን ያ ትምህርት አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ ሲገልጽልን ጊዜ የትምህርታቸው ሁሉ አስኳልና መሰረት የሆነውን ነው የገለጸው። ያ ማለት ግን ሌላውን አላስተማሩም ማለት አይደለም። ለምሳሌ ነቢያቶች የመጀመሪያው ትዕዛዝና መሰረት ምንድን ነው ከተባለ አንድና ብቸኛ የሆነውን አምላክ በብቸኝነት ማምለክ የሚለው ነው አይደለ? የትዕዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱና መጀመሪያይቱ እስራኤል ሆይ ስማ ጌታ አምላካችን አንድ አምላክ ነው ይሉ ነበር አይደለም? ይሄን እንዳስተማሩ ሁሉም ነቢያት በቁርአን ላይ ተገልጿል። የሚገርምሽ መሲሁ፣ ሙሴ፣ ይሄ ነው የእምነታቸው መሰረት።
መሲሁ ለምሳሌ ምን ይላል? ወቃለ አልመሲሑ ያ በኒ እስራኤል አዕቡዱላህ ረቢ ወረበኩም፣ ያ እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ የእኔንም የእናንተንም ጌታ የሆነውን አላህን በብቸኝነት ተገዙ አላቸው ይላል። ልክ እንዲሁ ሁላቸውም ነቢያቶች አብርሃም ወኢብራሂም ኢዝ ቃለ ሊቀውሚሂ አዕቡዱላህ ወተቁሁ፣ አብርሃም ለህዝቦቹ ህዝቦቼ ሆይ አላህን በብቸኝነት ተገዙ እርሱንም ብቻ ፍሩት አላቸው ይላል። እና ስለዚህ ይህ ሁላ ነው። ኖህ ወለቀድ አርሰልና ኑሐን ኢላ ቀውሚሂ ፈቃለ ለምን አልጨረስኩም? አልመለስኩም እኮ። የቱ ነው ያስተማሩት ቦታ? የድሮ ነቢያት ያስተማሩ የቱ ጋር ነው? አንድም ቦታ የለም። የት ነው ያለው? ጠይቀሽ እየመለስሽ ነው። ሾቂቱ የት ነው ያለው እኮ አላስተማሩማ። የለማ የለም። የሌለውን ለምን አለ ትላለህ? ለምን ትዋሻለህ? ውሱ ወንድሜ አንዴ አስገባኝ። አንዴ ውሱ እኔን አላስ እሺ፣ ትጨርሻለሽ። ከይቅርታ ጋር አንድ ጊዜ ትጨርሻለሽ። እሺ፣ አንድ ሰው ጨርስልኝ። ይኸው ኤዳ ነው ስምሽ። በስነ ስርዓት ጠይቂና ከዚያ መልሱን አዳምጥ። እሺ፣ እርግጠኛ ነኝ ምን ብዬ እንደመለስኩ ራሱ አልሰማሽም። እስካሁን ከኔ ጋር አይደለም። ምን ብዬ መለስኩልሽ? ቅድም አስተምረዋል ነው ያልከው። የት አለ? የቱ ጋር ነው ያስተማሩት ቦታ? መረጃ አላህ በቁርአን ላይ ጠቅሶታል። ገብቶሻል አይደለ? እሱን እየነገርኩሽ ነው። አላህ በቁርአን ላይ የነቢያቶች ቁርአን እኮ የመሐመድ አስተምሮት ነው። ከሱ በፊት ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ሌላ መጽሐፍ፣ ለምሳሌ ቁርአን መሐመድ ልብ ላይ ወረደ ነው። ከዛ በፊት ያስተማሩ የራሳቸው መጽሐፍ የለም ወይ? ያስተማሩበት ቦታ ሌላ መጽሐፍ ነው እንጂ ቁርአን አላልኩም እኔ። ይሄ የተለመደ የዘላለም ጥያቄ። አሁንም ሄጄ ኢትዮጵያ መጣሁኝ። አሁንም ይሄን ጥያቄ እየጠይቃቸው ነው። ጥያቄ እስልምና ላይ ጠይቃቸው፣ ግን ከእስልምና መጽሐፍ አንፈልግም የሚል ጥያቄ። ልክ እኔ ለምሳሌ ራሱ አስተምሮ ራሱ እንዴት መልስ አንድ ሰው አስተምሮ ለምስክርነትም ራሱ ለከሳሽም ራሱ እንዴት ይሆናል? ምን ብዬ ነው የመለስኩት? እስኪ መልስ እንደገሚልኝ ምን እንዳልኩ ከኔ ጋር እንደነበር። ነቢያት የመቃብር ቅጣት አስተምሯል። ግን የቱ ጋር ነው? ምን ብዬ መለስኩት? ምን ብዬ መለስኩት? አስተምሯል አልኩ። ከዚያ ምን አልኩኝ? ድጋሚ እስኪ ያልኩት ቁርአን ላይ እንዳለ ነው ነገርከኝ እኮ። ምን አልኩኝ? በቁርአን ላይ ነገረኛ ምን እንዳልከኝ ቁርአን ላይ አለ አልከኝ። ቁርአኑን አልፈለኩም እኔ። ቁርአኑን መቼ አልኩ? ከቁርአን ሳይሆን ከዛ ውጪ መጽሐፍ፣ ከሌላ መጽሐፍ። አሁን አዳምጪ እሺ። አንደኛ ነቢዩ መሐመድ ናቸው ያስተማሩት ያንን አልሽ። ይሄ ተሳስተሻል። እሺ፣ ቁርአንን የተናገሩት ነቢዩ መሐመድ አይደሉም። ቁርአን ላይ የተናገሩት ነቢያቶች፣ ኢየሱስ ራሱ ያስተማረውን ነው እየሰጠሁሽ ያለሁት። ሞቶሻል። እነ አብርሃም ራሳቸው እነ ሙሴ ራሳቸው ያስተማሩትን ነው እየሰጠሁሽ ያለሁት። ነቢዩ መሐመድ አይደሉም። ተናገር። እሺ፣ አምላክ ስላለፉት እያለቀሽ ነው። አብሽሪ፣ አይዞሽ። እሺ፣ አምላክ ስላለፉት ምንም አያስቅም ማርያም። እኔ ከዛ ውጭ ሀምጠኝ ስጠኝ ብዬ አንተ ከዛ አሁንም ከዛ ከመሐመድ ሳይሆን ከሱ በፊት ያስተማሩ ነቢያት ካሉ ከራሳቸው መጽሐፍ ነው የፈለኩት። መሐመድ አይደለም። ለመጨረሻ ጊዜ ልመልስልሽ እባክሽ። እሺ፣ መሐመድ የተናገረው ብትይውን ቁርአን ላይ አሳይን። እሺ፣ የመሐመድን ንግግር እና አሁን ደግሞ አንቺ ክረች ከቁርአን ላይ መሐመድ የተናገሩትን አውጭ። አጠቃላይ እንዳለ ነው። መሐመድ ልብ ላይ ወረዳ ራሱ ነው ያወራው። የራሱ የቀላው ቃል ነው ትላለህ እንጂ ራሱ ለምሳሌ ሴቶቹ እርሻችሁ ናቸው ራሱ ያለው አላህ ነው እንደዚህ የሚለው። አላህ እንደዚህ ያስተምራል እንዴ? ምንም ማድረግ አይቻልም። ስርዓት የላትም። ክርስቲያኖች እያያቸዋል ነው። ጠይቃ የሚመለስላትን ራሱ አታዳምጥም። እንደገና የሆንኳት መድገብ አልቻለችም። ከኔ ጋር አይደለች። አያችሁ? እሺ፣ መሐመድ ከሆነ የተናገሩት ቁርአንን እሱ ነው አለች። የሚነግሯቸውን ነው እንረዳቸዋለን። እሺ፣ እርሳቸው የተናገሩ ከሆነ ቁርአን አሳይን። መሐመድ ነው የተናገረው የሚለውን የለም። ወፍ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን ላይ የተናገሩት የለም። እና እርሳቸው ምንድን ነው ከተባለ ቁርአን አንድ ይሄንን መረጃ ልስጣቸው። ቁርአን የነቢያቶች አስተምህሮ ሁሉ ስብስብ የሆነ ቃል ነው። እሺ፣ ማን ነው ገላጩ ተናጋሪው ከተባለ አምላክ ነው። አምላክ ደግሞ ጊዜ የሚገድበው አይደለም። ምናልባት እናንተ የምታውቁት አምላክ በጊዜ የተገደበ ሊሆን ይችላል። የሆነ ጊዜ ላይ ተወልዶ የሆነ ጊዜ ላይ የተሰቀለልን ብላቸው ላይ የኛ አምላክ እንደዛ አይደለም። የእኛ አምላክ ብለን የምናምነው ወልአወል ወልአኪሩ የመጀመሪያውም የመጨረሻ ምን ነኝ ብሎ የተናገረ ነው። የአብርሃምንም ጊዜ ያውቀዋል፣ የኢስሐቅንም የያዕቆብንም፣ ከዚያ በፊት የነ ኖህንም የነ አዳምንም ጊዜ የሚያውቅ ነው። ኖህ ምን አስተማረ፣ አብርሃም ምን አስተማረ የሚለውን በአንድ መጽሐፍ ላይ ተቀልለና አወረደው። አይቻልም ነቢዩ መሐመድ ራሱን የተናገረው አላችሁ። ለአንደዛ አይደለም። ይሄ እናንተን የሚያጭበረብሩባችሁ የሆነ ቃል ነው።
ነቢዩ ሙሐመድ አድራሽ እንጂ ሌላ አይደሉም። በማን አማካኝነት ነው ታዲያ የመጣላቸው ከተባለ በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት። መልአክ መጥቶ በሆነ ጊዜ ላይ ለነቢይ ቃልን አድርሶ ይመለሳል አይደል? ከታሪክ ማስረጃ የቱ ጋር ነው ከተባለ ራሱ ቁርአን ላይ ታገኛላችሁ። መልአኩ ገብርኤል ራሱ ከአምላክ ዘንድ ተሰጥቶት እንደመጣ አምላክ ራሱ ነው የተናገረው በቁርአን ላይ ይላል ወኢነሁ ለተንዚሉ ረቢል ዓለሚን። ይህ ቁርአን ከዓለማቱ ጌታ የተወረደ ነው፣ ከሙሐመድ አይደለም። ነዘለ ቢህ ሩሑል አሚን፣ ታማኙ መንፈስ መልአኩ ገብርኤል አወረደው። ዐላ ቀልቢከ ሊተኩነ ሚነል ሙንዚሪን አይ ሚነል አንቢያ፣ ከነቢያቶች እንድትሆን ዘንድ አወረደልህ እያለ ይናገራል። ያ ነገር ታቻል እና ስለዚህ ነቢዩ ሙሐመድ መልእክተኛ እንጂ ሌላ አይደሉም። ወማ ሙሐመዱን ኢላ ረሱሉን ይላል በቁርአኑ ላይ። ሙሐመድ መልእክተኛ እንጂ ሌላ አይደለም ይላል። መልእክተኛ ምንድነው ስራው? ማድረስ ነው። የተቀበለውን ከራሱ አመንጭቶ ቁርአንን የተናገረው ሙሐመድ አድርገው ነው የሚነግራቸው አይደለም። ወላሂ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን አልተናገሩትም። እርሳቸው አድራሽ እንጂ ሌላ አይደሉም። አላህ በቁርአን ላይ ምን ይላል? ቁል ነዘለሁ ሩሑል ቁዱስ ሚን ረቢከ ቢልሐቅ፣ ይህን ቁርአን ከጌታችሁ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ በእውነት አወረደው በላቸው ይላል። በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የመጣ ቃል ነው። አይሸውዷችሁ። ገብታችኋል አይደለ? አይሸውዷችሁ የሙሐመድ ቃል ነው እያሉ ላ መንፈስ ቅዱስ ነው የገለጠላቸው። ቃል በቃል መንፈስ ቅዱስ የሚል ቃል አሳያቸዋለሁ። ነቢያት ከቶ አንድ ነቢይ ከራሱ ቃል ሊናገር አይችልም። ትንቢት ነው የሚናገረው። ያንን ትንቢት ከአምላኩ ዘንድ የመጣለት ይናገራል። ነቢ ስ ላ ሰላም ከራሳቸው አንዳችን አይናገሩም። እርሳቸው አደረሱ የተባሉትን ያደረሱላቸው። በዚያ ላይ የነቢያትን ትምህርትን ያደረሱላቸው። አብርሃም እንዲህ አለ ነው የሚለው ቁርአን። ሙሴ እንዲህ አለ፣ ኢስሐቅ እንዲህ አለ፣ ያዕቆብ እንዲህ አለ። ልክ እንዲሁ መሲሁ እንዲህ አለ። የእነዚህን የነቢያት ትምህርት ነው እያሸሿቸው ያሉት እነዚህ ሰዎች። የእነዚህን የነቢያት ትምህርት እንዳትከተሉ ነው እንድታፈገፍጉ እያደርጓቸው ያሉት። አላህ በቁርአን ላይ በል ጃአ ቢልሐቅ ወሰደቀ ልሙርሰሊን፣ የነቢያትን መንገድ ሁሉ እውነት ብሎላቸዋል ሙሐመድ ይላል። አዎ ነቢዩ ሙሐመድ አብርሃም ጻድቅ እንደሆነ አስተምረውናል። ነቢያት ከስራቸው ሲነሱ ከፍ አድርጋ ያነሱልን ነበር። ነቢ ስ ላ ሰለም ከዕለታት አንድ ቀን ሰዎች መጥተው ምን አሏቸው? አንተ የሰዎች ሁሉ መልካም ሰው አሏቸው። ላ ከአብርሃም በላይ ማንም መልካም የለም አሉ ነቢ ስ ላ ሰለም። ለመሆኑ ከአብርሃም በላይ ናቸው ወይ ደረጃቸው? አዎ ናቸው። ግን ተመልከቱ፣ ነቢያትን ዝቅ ተደርገው እንዲታዩ አይፈልጉም። ነቢያትን ከፍ አድርገው ለትውልድ ያሳዩ ነበር። ነቢያት ኃጢአትን ሰርተዋል ምናምን እያለ አይነግረም ነቢ ስ ላ ሰለም። ኃጢአት ወደ ዓለም ገብተዋል፣ ነቢያትም ሳይቀር በኃጢአት ተጨማልቋል አይልሁም። ላ ከኃጢአት ሁሉ ንጹህ ናቸው ብለው ነው የሚያስተምሩ። ነቢያትን ከፍ አድርገው ነው የሚያሳዩ። ገዛሻላ ከዛሊክ ልክ እንዲሁ ዩኑስ ዓለይሂ ሰላም ወሉጥ፣ እነዚህን ታላላቅ ነቢያት ሰው ዝቅ እንዳያደርጋቸው ከፍ አድርገው ያሳዩን ነበር። ነቢያት የሰዎች ሁሉ ማማ ናቸው፣ የሰዎች ሁሉ ጣራ ናቸው፣ የሰዎች ሁሉ አርአያ ናቸው። ይሄ ነው እና የእነዚህን ነቢያት ትምህርትን የያዘላችሁ ቁርአን ግቡና አብርሃም ምን አለ የሚለውን አንብቡት። ሙሐመድ ነው እያሉ አይሸውዷችሁ። ሙሐመድ ተቀብሎ የማድረስን ስራ ብቻ ነው የሰራው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ያ አዩሃ ረሱል በሊግ ማ ኡንዚለ ኢለይከ ሚን ረቢክ ይላቸዋል በቁርአን ላይ። አንተ መልእክተኛ ሆይ ከእኔ ከጌታ የተወረደልህን ቃል አድረስ ይላቸዋል። ወኢን ለም ተፍዐል ፈማ በለግተ ሪሳለተህ፣ ይህን ካልሰራህ መልእክቴን አላደረስክም ማለት ነው ይላቸዋል። አድረስ እያለ ይነግራቸዋል። እርሳቸው አድራሽ ናቸው። ከመልአኩ ገብርኤል ተቀብለው ከአምላክ ዘንድ ገብርኤል የተሰጠውን ለትውልድ አደረሱ። በዚያ ውስጥ የአብርሃም ንግግር አለ፣ የኢስሐቅ ንግግር፣ የያዕቆብ ንግግር አለ። የሁሉም ነቢያት ልክ ሙሴ ተነሳላቸው አይደለ? ለምሳሌ ለሙሴ ስለ አብርሃም ነገረው። አይ አብርሃምን መጽሐፍ ካላመጣ ሙሴ አልቀበልም ትለዋለህ? ላ አትሉትም። አምላክ ነው የገለጠለት እንዳለ ሙሴ። ስለዚህ አምላክ ደግሞ የአብርሃምን ዘመን ስለሚያውቅ ይህን ቃል ልቀበለ ይገባል ብለህ ተቀብላለህ። ከዛሊክ ልክ እንዲሁ በቁርአን ላይ ስትመጣ ይህን ህግ ይዘህ ትመጣለህ። ታቻለ ይህ ነው። ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከራሳቸው አንዳች የተናገሩት ነገር የለም። ስለ አብርሃም፣ ስለ ኢስሐቅ፣ ስለ ያዕቆብ የእነሱን መንገድ ሊነገሯቸው። የመንገዳቸውም ሁሉ የመጀመሪያው ምንድን ነው ከተባለ አንዱን አምላክ በብቸኝነት እናምልክ ነው፣ ሌላ አይደለም። አምላክ አንድም ሶስትም ነው አትበሉ። ነቢያት አንድ አምላክ ነው ብሎ ነው የተናገሩት። ወላ ተቁሉ ሰላሳ ኢንተሁ ኸይረን ለኩም ይላል ቁርአን። አምላክ አንድም ሶስትም ነው አትበሉ፣ ከዚህ ንግግር ተቆጠቡ፣ እርሱ አንድ ብቻ ነው እና ይላል። አምላክ አይሞትም ብለው አስተማሯቸው። ላ አምላክ ስለ እኔ ኃጢአት ብሎ ሞቷል። ላ የለም፣ ስህተት ነው። ወተወከል ዐለ ልሐይ አለዚ ላ የሙት ይላል። በፍጹም ማልሞተው በሆንኩት በእኔ በህያው በሆንኩት ላይ ተመኩ እያለ ይናገራል። ታሻላ አምላክ መለኮት ብቻ ነው፣ የሰውነት ባህሪ የለው። አምላክ ሁሉን አዋቂ ነው፣ እውቀቱ የተገደበ አይደለም።
ስለዚያች ቀንና ስለዚያ ሰዓት ግን እኔ ማነው የሰማይ መላእክትም ልጅም ቢሆን አያውቁም ብሎ የሚናገር አይደለም። ላ ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት እኔ ብቻ ነኝ የማውቀው እያለ አላህ ይናገራል በቁርአን ላይ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠየቁ ስለዚያች ቀንና ስለዚያች ሰዓት ታውቃለህ ወይ ሲባሉ ላ አንድ አምላኬ ብቻ ነው የሚያውቀው። ይህ ነው። ለማንኛውም በቁርአን ላይ ስትመጡ ጊዜ ነቢያት ትምህርት ቃል በቃል የራሳቸውን አብርሃም እንዲህ አለ፣ ሙሴ እንዲህ አለ የሚለው እንጂ የምታገኙት ሙሐመድ እንዲህ አለ የሚል አይደለም። የነቢያትን ትምህርት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚያ ላይ የተረከልለኛ። እሺ ፍሪታ ጥያቄ አለሽ? ቀጥል። እሺ የቀደሙን ጥያቄ አልመለስክልኝም እሱ ወንድሜ። የአላህ ቃል አይጠፋም የሚል ከሆነ ያች ፍየሏ ያላቸው የተባለው የቁርአን ቃል ምንድን ነው የሚለው? ይህን ጥያቄ በተደጋጋሚ ሰው እየጠየቀኝ ነው እና ደግሞ የሌላውን መልሰህልኛል። ግን የአላህ ቃል አይጠፋም የሚባል ከሆነ ያች ፍየሏ የበላችሁ ቃል ምንድን ነው የሚለው? እሱን ከማስረጃ ጋር ከቻልክ ብታሳይኝ ደስ ይለኛል። ችግር የለም። አንደኛ ፍየል በልተዋለች የሚለው ሐዲሱ ضعيف ነው። እንዴት እንደሆነ እሱን እናያለን። በማስረጃ ወጥቼ ያሳያቸዋለሁ። እንደው ሰሒህ ነው በሚለው ብንሄድ ቁርአንን በልቶታል የሚለው ሐዲሱ ላይ አይደለም። ታሪኩ ምን መሰላችሁ? የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህልፈት በሆነ ጊዜ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባለፉ ጊዜ እናታችን አይሻ ምን ያለች ይላል ሐዲሱ ላይ፣ በእርሳቸው ሞት ምክንያት በእርሳቸው ህልፈት ምክንያት ትንሽ ቢዚ ሆነን ነበር። የዛኔም ከአልጋ የስር የነበረች አንዲት ሰሒፋ ነበረች። ሰሒፋ ማለት ወረቀት ማለት ነው፣ ሌላ አይደለም። በዚያ ላይ የተጻፈ የሆነ አንቀጽ አለ። ገብቶሻል አይደለ? ወለቀድ ካነት ሰሒፈቱን ተሕተ ሰሪሪ ወተሻገልና ቢመውቲ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈደኸለ ዳጅኑ ፈአከለሃ ይላል። ገብቶሻል አይደል? የዛኔ ፍየል ገባና ያንን ወረቀቱ ላይ የተጻፈበትን ያችን ወረቀት በላት ነው ያለችው። እሺ ቁርአን ተጽፎበት ያንን ወረቀት በላው ምንድን ነው የሚባለው? ቁርአንን በላቸው ፍየሏ ነው የሚባለው ወይንስ ቁርአን የተጻፈበትን ወረቀት ፍየል በላው ነው የሚባለው? ቁርአን የሚበላ ነገር አይደለም። ገብታችኋል አይደለ? ቁርአን ሲጀመር በነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልብ ላይ ነው የወረደው። ቃል በቃል በቁርአን ላይ አላህ ይናገራል። ከልባችን አውጥቶ ፍየል በልቶታል አይደለም። ዛሬም ላይ ቢሆን ይሄ ቢከሰት ቁርአን ጠፍቷል ማለት አይደለም። ቁርአን ጠፍቷል ለሚለው ማስረጃ በፍጹም ይሄ ሊሆን አይችልም። ገብቶሻል? ለምሳሌ ዛሬ ቁርአን ላይ ጻፍኩኝና እኔ መጣና ፍየል ሁሉ በልቶ በላው። ኦኬ ቁርአንን ፍየል በላ ይባላል? አይደለም። ቁርአን አለ በጭንቅላቴ ላይ ነው። ምንድን ነው የተበላው ከተባለ ቁርአን የተጻፈበትን ወረቀት በላው ነው የምንለው። ይዞት ሄደ። ጠፍቷል ማለት እንችላለን? ቁርአን ላይ አልጠፋም። ቁጭ ብዬ ጽፈዋለሁ ያንን በጭንቅላቴ ውስጥ አለና ይርሻል። ልክ እንዲሁ ቁርአን ቢቃጠል ለምሳሌ የዓለም ያለውን ቁርአን አመጣሁኝና ዛሬ አቃጠልኩት። ቁርአን ተቃጠለ ነው? ላ ቁርአን የተጻፈባቸው ወረቀቶች ተቃጠሉ እንላለን። ልብ በሉ። ነገር ግን ያን ቁርአን አቃጥሎ ተፈንዳው የለም ወይ ጠፍቷል ወይ? ላ አልጠፋም፣ በጭንቅላታችን ውስጥ አለ። ከተሻላለን። ስለዚህ እነዚያ ሰሃቦች በዘመናቸው ጀምሮ በጭንቅላታቸው ውስጥ ሙሉ ቁርአን ሀፍዘውታል፣ ሸምድደውታል አለ። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል በቃል የመሰከሩላቸው ሰሃቦች ያሳያቸዋለሁ። ቁርአንን ከአላህ ዘንድ ልክ እንደወረደ ማንበብ የፈለገ ሰው በዚህ ሰው ላይ ይማር ይሉ ነበር። ኢብኑ መስዑድ፣ አብዱላህ ብን መስዑድ እና ኡበይ ብን ከዕብ ቦታቸው አላረ እና አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ እነዚህ ቁርአን ሀፊዞች መሆናቸው የተመሰከረላቸው ናቸው። እነዚህ ሸምድደውታል። ከአላህ ዘንድ እንደወረደ መማር የፈለገ በእነዚህ ላይ ይቅራ ይሉ ነበር። ስለዚህ ያ ነው ይሄ ነው። ነገር ግን ይሄንን እንዳው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ብንወስደው ዛሬ ሊቃጠል ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን መልሶ ሊጽፈው የሚችለው ሰው አለ? ወላሂ። እኛ ግን ቃል በቃል እዚህ አንድ ፊደል ውል ሳትልብል በጭንቅላታችን ይዘነዋል። ዛሬ ዓለምን ቁርአን ቢቃጠል እኔ ነገ ቁጭ ብዬ አስፈዋለሁ። ቦታች አለ አይደለ? በጭንቅላታችን ሸምድደነዋል። ከኛ በታች የሆኑ ህፃናት ልጆች የ10 ዓመት ህፃን ልጅ የ15 ዓመት ህፃን ልጆች ቁርአን ሸምድደው ይዘውታል። ያንን ሐዲስ አንዴ ያሳያል። አጣ ያው አንቀጽ ችግር የለም። እሺ አቡበክር የምታሳያን ነገር ካለ እንትን እያልክ እያነበብክ አሳያቸው። ይሄ የምትመለከተው አሁን የሙወሳ መሐሲን ዲን ልእስላም መጽሐፍ ነው፣ የምሁራኖች መጽሐፍ ነው። እና እዚህ መጽሐፍ ላይ ያው ይሄ ስለ ያው ምንድነው የቁርአኑ አንቀጽ አለ። ነዳጅ ለተኸለት ፈአከለት አሰሒፋ ያቺ ገባችና በላቸው ታሪክ ስኮላሮች ምን ብለው እንዳስቀመጡት ላሳይሽ። ለምሳሌ
አሰረክሲ ረሕመቱላሂ ዐለይህ በመጽሐፋቸው ላይ ምን ብለው ነው ያስቀመጡት? እዚህ ጋር ሙሉ በሙሉ ይህ ተበልቷል የሚለው ነገር በጣም ባጢል ነው። ስለ ሀሳቡም ሲያወራው አማ ሐዲሱ ዓኢሸተ ረዲየላሁ ዐንሃ ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ የዘገበችው ሐዲስ ፈደዒፉን ጅደን በጣም ደካማ ነው ብለው ነው ያስቀመጡት። ሐዲሱ ማለት ነው በጣም ደካማ ነው ብለው ነው ያስቀመጡት። እብነ ሐዝምን በተመሳሳይ ደረጃ ትልቁ ዓሊም እብኑ ሐዝም ምን ብለው ነው ያስቀመጡት? ወቀድ ገለጠ ቀውሙን ገለጠን ሸዲደን አንዳንድ ህዝቦች ከባድ የሆነ ስህተትን ተሳስተዋል። ወአተው ቢአኽባሪን ወለደሃ ልካዚቡን ውሸታሞች ያመጡትንም ንግግር አምጥተውታል። ወልሙልሒዱን ይሄ የአላህን ስብሓነ ወተዓላን ከአላህ የተዘነበሉ አካላቶች የእነሱን ንግግር ነው ያመጡ። ሚንሃ ከእነሱ መካከል አነዳጅነ አከለ ሰሒፈትን ፊሃ አየቱን መትሉብ ፈዘሀበ ልበት ይሄ የተጻፈበት ቁርአን የተጻፈበት ወረቀት ነበረ። ያንን አንዲት ፍየል ገብታ በላቸው የሚለው ያ ሙሉ በሙሉ ስህተት ነው ብለው ያስቀመጡት በመጽሐፋቸው ላይ ማለት ነው። አልአሕካም ፊ ኡሱል አልአሕካም በተሰኘው መጽሐፋቸው ቮሊዩም 1 ገጽ 491 ላይ። በተመሳሳይ ደረጃ ቁርጡቢ ረሒመሁላሁ ተዓላ ትልቁ ሙፈሲር ቁርጡቢ ምንድን ነው ያስቀመጡት? ወአማ ማ ሑኪየ ሚን አነ ትልከ ዚያደ ካነት ፊ ሰሒፈትን ፊ በይት ዓኢሸተ ረዲየላሁ ዐንሃ አንዲ ዓኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ቤት ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ፈአከለት ሀዳጅን ፍየሏ ገብታ በላቸው የተባለው ፈቀድ ተአለፈት ልመላሒድ ፈሚን ተአልፈት ልመላሒደት ወልረዋፊድ የረዋፊዶችና በአላህ ላይ የካዱ ሰዎች የእነሱ ስራ ነው ብሎ ያስቀመጠው። ተፍሲር አልቁርጡቢ ቮሊዩም 14 ገጽ 112 ላይ ይህንን ማግኘት ትችላለች። በተመሳሳይ ደረጃ አዘመርኸሺ ረሒመሁላሁ ተዓላ በመጽሐፋቸው ቮሊዩም 3 ገጽ 518 ላይ ማግኘት ትችላለች ማለት ነው። ያው ይሄ ከብዙ በጥቂቱ ነው እንጂ በጣም ብዙ እንትኖች አሉ። እሺ ሌላ ጥያቄም አለኝ። ሌላው ጥያቄ ምንድን ነው? ነቢዩ ሙሐመድ እኔ ለእስላም የመጀመሪያው ነኝ ካለ እሱ የመጀመሪያው ሙስሊም ነው ወይስ ከሱ በፊትም ነበረ እስልምና? ኢየሱስ ክርስቶስ ከ600 ዓመት በኋላ ነው አይደለ ነቢዩ ሙሐመድ የመጡት። ከዛ እኔ ለእስልምና የመጀመሪያው ነኝ ካለ ለዛ ትውልድ ነው ወይስ ለእስልምናው ነው? በቃ ለዛ ትውልድ ነው። መጀመሪያነት ሲባል ጊዜ አንጻራዊ መጀመሪያነት አለ፣ ፍጹማዊ መጀመሪያነት አለ። ታቻለ አይደለ? አንጻራዊ መጀመሪያነት አለ፣ ፍጹማዊ መጀመሪያነት አለ። አንጻራዊ ማለት ከትውልዱ አንጻር ማለት ነው። ገብቶሻል አይደል? ከትውልዱ አንጻር የመጀመሪያ ሙስሊም የተባለው ለዚያ ያ ነው። ለምሳሌ እዚህ ቲክቶክ ላይ ዛሬ ቲክቶክ ማን ነው መጣሁኝና መጀመሪያ እኔ ነኝ የገባሁት አልኩኝ። ከማን አንጻር ነው? ከሆነ ግለሰቦች አንጻር ነው። በእኔ በፊት ቀድመው የገቡ ሰዎች አሉ፣ ያው አሉ ነፈሩ። እሺ ይሄን ያልከው ከራስህ ነው ወይንስ ሊቃውንቶች በዚህ ነው የፈቱልህ የሚለውን እንመልከት። እንዳለ ተፍሲሮችን ብናይ ከትውልዳቸው አንጻር እንደሆነ ተናግረዋል። ላሳይሽ እያንዳንዳቸውን ቢያንስ ወደ 36 አካባቢ ተፍሲሮች አሉ። ከእነሱ የተወሰኑ እሱ ይኸውልህ አሁን ለምሳሌ ሙሳ በዘመኑ ኢብራሂም በዘመኑ እኔ የመጀመሪያው ነኝ አላሉም አይደለ? ለምንድን ነው ነቢዩ ሙሐመድ እኔ የመጀመሪያው ነኝ ያሉት? ሌላዋል እሱንም ላሳይሽ ነበር። ሙሴ ለምሳሌ እኔ የምእመናን መጀመሪያ አንድ አቡከር አጣለ ሱረቱል አዕራፍ ላይ ወአነ አወሉል ሙእሚኒን ብሎ ሙሴ እኔ የምእመናን መጀመሪያ ነኝ ብሎ የተናገረበትን አሳያት። ነቢያቶች ለትውልዳቸው ከትውልዳቸው አንጻር የመጀመሪያ አማኝ ተብለው ይገለጻሉ። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከትውልዳቸው አንጻር የመጀመሪያ አማኝ ናቸው። ልክ እንደሁ ሙሴ ከትውልዱ አንጻር የመጀመሪያ አማኝ ነው። ልክ እንደሁ ሁሉም ነቢያት ማለት ነው። አሁን ሙሴ የመጀመሪያ አማኝ ነኝ ያለበትን አሳየን ብላለች። አሳያት። ያው እና እዚህ ጋር ሙሴ ምን ይላል? ወለማ ጃአ ሙሳ ሊሚቃቲና ወከለመሁ ረብሁ ቃለ ረቢ አሪኒ አንዙር ኢለይክ ቃለ ለን ተራኒ ወላኪን እንዙር ኢለ ልጀበል ፈኢን እስተቀረ መካነሁ ፈሰውፈ ተራኒ ፈለማ ተጀላ ረብሁ ልልጀበል ጀዐለሁ ደካ ወኸረ ሙሳ ሰዒቃ ፈለማ አፋቀ ቃለ ሱብሓነከ ቱብቱ ኢለይከ ወአነ አወሉ ልሙእሚኒን። ሙሴ እኔ ምእመናን መጀመሪያ ነኝ ብሎ ይናገራል። ነገራ ወገን ቁጥሩ ሱረቱል አዕራፍ 143 ላይ
ሙሳ ይታይሻል። የምእመናን መጀመሪያ ነኝ አለ ይላል መጨረሻ ላይ። ሙሳም ለቀጠሯችን አንብብላት አቡከር ሚዩት ነኝ እንዴ? ሙሳም ለቀጠሯችን በመጣ ጌታውን ባነጋገረው ጊዜ ጌታዬ ሆይ ነፍስህን አሳየኝ ወደ አንተም እመለከታለሁ አለ። አላህም በፍጹም አታየኝም፣ ግን ወደ ተራራው ተመልከት፣ በስፍራውም ቢረጋ በእርግጥ ታየኛለህ አለዋል። ጌታውም ለተራራው በተገለጸ ጊዜ እንኩትኩት አደረገው። ሙሳም ጮኸ፣ ወደቀ። በአንሰራራም ጊዜ ጥራት ይገባ፣ ወደ አንተም ተመለስኩ፣ እኔም በወቅቱ የምእመናን መጀመሪያ ነኝ አለ። ያው ዋና አወሉል ሙእሚኒን የምእመናን መጀመሪያ ነኝ። ፍሪታ እሺ፣ እንደዛ ከሆነ የነቢዩ መሐመድንም አንዴ አሳየኝ። ማለት ነቢዩ መሐመድ እኔ መጀመሪያ ነኝ ያለው ለእስልምና ሳይሆን ለዛ ትውልድ መሆኑን አንዴ አሳየኝ በቁርአን ላይ ያለውን ስራ እኮ አይልሽ። የኔ ሙስሊሞች መጀመሪያ ላይ ሲል ጊዜ ከትውልዱ አንጻር እንደሆነ ይህ አንደኛው ቁርአን ላይ ተጽፏል። ምን የሚለው ነቢዩ መሐመድ እኔ አንደኛ ነኝ እኔ መጀመሪያ ነኝ ያለው ከዛ ትውልድ እንጂ ከእስልምና ወይም ከሃይማኖቱ ሳይሆን ለዛ ትውልድ እኔ መጀመሪያ ነኝ ያለው ቁርአን ላይ ተጽፏል። ለትውልዱ መሆኑን ለእምነት ይኸውልሽ ምን አለ መሰለሽ፣ ይህ እኔ የመጀመሪያ ሙስሊም ነኝ እያሉ በሁሉ እንዲህ መናገሩ እሱ አይደለም። አምላክ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲያዛቸው ጊዜ ከትውልዳቸው አንጻር የመጀመሪያ አድርጎ ይናገራቸዋል። ትእዛዝ ላይ ያስቀምጥና ይህን ትእዛዝ ፈጽም ሲል ጊዜ አምላክ ያን ነብይ ነው መጀመሪያ የሚያዘው። አሁን እሱ ምንድነው ለሙሳ ያሳየች። ለምሳሌ ዋና አወሉል ሙእሚኒን ልክ እንዲህን ቃል ነው የተናገሩት ስለ ነቢ ስ ላ ሰለም። እኔ መጀመሪያ አማኝ ነኝ አለ አብርሃም። አየሽ ማን ነው ሙስሊም ሻርለ። እኔ መጀመሪያ አማኝ ነኝ ሲል ጊዜ ከትውልዱ አንጻር ነው። እኔ መጀመሪያ አማኝ ነኝ ሲል አንድ ነቢይ ከትውልዱ አንጻር ነው። መጀመሪያ የሚጠራው አምላክ ማንን ነው ከተባለ አንድ ነቢይ ነው የሚጠራው። ከዛ ያ ነቢይ ከተጠራ በኋላ ነው ትውልዶችን ወደዛ የሚጠራቸው እና እሺ ይሄ አሁን የሙሳን እንዳሳየከኝ የሙሳን ቁርአን ላይ እንዳሳየከኝ የነቢዩንም ልታሳየኝ ትችላለህ ወይ? ሙሳን ያሳየዎች ምን ነበር የሚለው? አሁን የሙሳን ያሳየከኝ እኔ የመጀመሪያው ነኝ ያለው ለዛ ኡመቶች ወይም ደግሞ ለዛ ትውልዶች መሆኑን ከቁርአን ላይ አሳይ። ለዛ ኡመቶች ለዛ ትውልዶች የሚል የለም። አየሽ ለዛ ትውልዶች የሚል የለም። የኔ ምእመናን መጀመሪያ ነን ያለው ሙሳ ልክ እንዲሁ ነቢ ስለ ላ ሰለም ነቢዩ መሐመድ እንደዛ ያለበት የቱ ጋ ነው? ሱረቱል ስንት ላይ ነው እኮ ስለ ነቢ ስለ ላ ሰለም እኔ የሙስሊሞች መጀመሪያ ነኝ በል ብሎ ተናግሯቸዋል። ያ ነው ልክ ለሙሳ የተናገረውን አይነት ማለት ነው። ሙሳ ምንድን ነው ያለው? እኔ ምእመናን መጀመሪያ ነኝ አለ። እሱ አሁን እሱ እንደዛ ያለበት የት አለ ነው? አሁን አንተ በቃል የምትነግረኝን ነገር የት ላይ ነው ያነበብከው? እኮ ቁርአን ላይ አለ። እኔ መጀመሪያ ሙስሊም ነኝ የሚለውን አሳያት አንድ አቡከር። ሙስሊም ማለት ታዛዥ ማለት ነው። የመጀመሪያ አምላኩን ትእዛዝ የፈጸመ ከትውልዱ አንጻር መጀመሪያነት ለሁለት ይከፈላል። ያው አንድ ያሳያል። እሺ ያው ሱረቱል አንዓም ምዕራፍ 6 አንቀጽ 161 ላይ እኔ ጌታዬ ወደ ቀጥተኛ መንገድ ትክክለኛን ሃይማኖት ወደ እውነት አዘንባይ ሲሆን የአብርሃም መንገድ እመራለሁ ካለ በኋላ ነቢያችን መሐመድ ሰለም እዛው 163 ላይ እኔም የሙስሊሞች መጀመሪያ ነኝ በል ተብያለሁ ብሏል። የማን መንገድ ይላል? መጀመሪያ ፍሬታ የአብርሃምን መንገድ ይላል አይደለ? ስለዚህ የማንን መንገድ ነው የመራቸው? አላህ የአብርሃምን መንገድ ቃል በቃል ቁል ኢነኒ ሀዳኒ ረቢ ኢላ ሲራጢን ሙስተቂም ዲነን ቀይመን ሚለተ ኢብራሂመ ሐኒፋ ይላል። የአብርሃምን መንገድ መራኝ ካሉ በኋላ በዚያ መንገድ ላይ ደግሞ በትውልዳቸው የመጀመሪያ አማኝ ተደረጉ ማለት ነው። ቀድሟቸው ግን ማን ነበር? በዚያ መንገድ ላይ አብርሃም ነበር። ገባሽ? ሌላ ጥያቄ? አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ማውስ መጣ ኤማውስ ሄሎ እሺ ኤማውስ የለችም መሰለኝ የተማረች ተማሪ በቃ እሺ ከታች ያለውን ጥያቄ አለ ወይንም ኖህ ምናምን ኦፊሻል የሚለው ሄሎ
ወለከሎ እሺ አሎ አይሰማቸውም ልጆች? እሺ ቀጥሉ ልጆች። ይሰማችሁ ከሆነ ይሰማል። ሚውት ነበረ እና አስታካርጎ ነበረ። ይሰማል። ኦኬ። ስለዚህ ጥያቄን ቀጥላል። ቅድም የተናገርከውን አለ ቅድም የተናገርከውን ክበት እኮ ሄሎ ይሰማኛል። እኔ ክፈት የቀደሙንና እሺ ቅድም ነቢዩ መሐመድ ከልጅና ሰላም አለይኩም ሁሱ አለይኩም ሰላም ምንም ነገር እንዳይነካቸው ወሬ አታብዛ። ማስረጃ ክፈት። ትልቁ ላይ ነው። ያላ ወሬ አይደለም ማስረጃ ስ ይሰማል። ይፈታ ማስረጃ ነው እየጠበቅን ነው። ያው ራስህ አትከፍቶም እንደ እኔ አንድ ስልክ ነው ያለኝ፣ የምጠቀመው በአንድ ስልክ ነው። እንዴት ይመቸኛል? ጥቅሱን ነገርኩ፣ ከፍተህ አንብብላቸው። ሂድና ቆይ አንዴ ሰማንህ። እሱም ሂድና ሌላ ስልክ ይዘህ ስትመጣ መቼም በዓለም ላይ ብቻህን አይደለም ያለኸው አካባቢ ለምን ትሸማቀቃለህ? ባስተምሮት እሱ ለምን አሰማኝ? መሸማቀቅ ያለበት ያለ ማስረጃ ውሸትን የሚቀጥፍ ሰው ነው። አይምሮ ቢኖራችሁ ኖሮ ማለት ነው። እኔማ ያው ክፈት እያልከው ነው በድፍረት ውሸታም እንደሆንክ ስለማውቅ ነው ክፈት የምልህ። ወረበል ካዕባ ሁሴን ክፈቱ ብሏቸው ክርስቲያን ሰባኪዎች ትልቁ ላይ ካደረጋችሁ ውሸታም መሆናቸውን የዛን ያውቁት። እንደሌለ ስለማውቅ ነው እኔ ክፈቱ የምላችሁ። የሚነግሯችሁ ቅድም የተናገርኩትን እውነታ ያንን እንትን ለማለት ነው። ተናዳህ ነው አይደለም? ያም ውሸታም ዲያቆኖች ናቸው እየዋሻቸው ያሉት ስል የነበረውን በዛ ለይዘት ነው ሊናገር የመጣ። እሺ ለማንኛውም የሚነግራቸው ሁሉ እውነት ነው ብላቸው አትመሯቸው። ወረበል ካዕባ ውሸት ነው፣ ወላሂ ውሸት ነው፣ እየዋሻቸው ነው። የሆነ ቁጥር ይሰጧቸውና በዚያ ላይ የራሳቸውን ቀደዳ ይነፉላቸዋል። አሜን ነው ብለው ይቀበላሉ። ወላሂ ይህን የሚያደርጉት በእናንተ አይምሮ ላይ እየቀለዱ ነው። እውነትን እንዳትሰሙ እያደነቆሯቸው ነው። እስከ መቼ ልንገራቸው? መቼ ነው እነዚህ መጫወቻ የምትሆኑት? እንደ ቃቃ እንደ አሻንጉሊት የተጫወቱባችሁ። ቢያንስ የነገሩኝ ሀዲቱ ላይ ያለ የለም ብለው አያዩም እኮ በጭፍን እንደሚሰሟቸው ያውቃሉ። መታችሁ ክፈቱ ብለው ሙስሊሞች ትልቁ ላይ አድርገዋችሁ በድፍረት እንድትናገሩ ሲያደርጓችሁ መክፈት ካልቻላችሁ አትናገሩት ያን ነገር በድፍረት። ይሄ ነው ልትሸማቀቁበት የሚገባው። በውሸታምነት ሰው ይሸማቃል እንጂ እኛ ክፈቱ እያልናቸው ነው በድፍረት ያው ትልቁ ላይ እያደረግናቸው ነው። ጥያቄ ነው ጠይቅ ይችላል። ሁሱን ጥያቄ አለኝ ወንድም። ጥያቄሽ ምንድን ነው?